सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने। सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी। महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली। कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी। कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे। सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे। सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे। मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः।
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मूहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆகாரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்புது நாட்டி 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடைய கமலத்திருவினுக்கரசே திரிகி கொள்மான் நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துடந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनूतनपटुतले श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்யத்தில் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சுதினம். 2 மகான்களை ஸ்மரிக்கும்படியாக 2-3 நாளைக்குள்ளே 2 சுதினங்கள் அமைஞ்சிருக்கு. 2-3 நாள் முன்னாடி ஹஸ்த நட்சத்திரம் இருக்கிறது. மார்கழி ஹஸ்தம் சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய ஜெயந்தி. நாளைக்கு அனுஷம். இன்றைக்கி கிருஷ்ணபக்ஷ துவாதசி மகாபிரிவா சித்தி அடைஞ்சு 31 வருஷங்கள் பூர்த்தியாகிறது நம்ம சம்பிரதாயமான கணக்குக்கு. 32வது ஆராதனை இன்றைக்கி. ஏன்னா அவள் சித்தி அடைஞ்ச உடனே ஒரு சில நாட்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு ஒரு ஆராதனை பண்ணிருக்கா. அதனால் 32வது ஆராதனை. காஞ்சிபுரத்துலேயே பெரியவானும் இருக்கா. காலத்தால் தோணித்து புறப்பட்டு போயிடுத்து. 4 மணி போஜனம் ஆகிற போது, போஜனம் பேருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பிரசாதமாக எடுத்துன்னு வந்துடுத்து.
4 மணி போஜனம் பண்ணுற போது 4 மணி ஆகிடுத்து. ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிட்டேன். இருந்தாலும் கொஞ்சம் முன்ன ஆரம்பிக்க முடியாதுந்தால் கூட பெரியவா பிரத்யேகமாக அக்ஷர பிரசாதம்லாம் கொடுத்துருக்கா. அந்த அக்ஷர பிரசாதமெல்லாம் உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே எல்லா பக்தர்களுக்கும் கொடுக்க போகிறது. அவசியம் எல்லோரும் பெற்றுக்கொண்டு போகணும். ஆராதனை அக்ஷர பெரியவாளை பற்றி ஜெயந்தி அன்னைக்கு பாம்பேயில் உபன்யாசம் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வரும்போது ஏர்போர்ட்லேருந்து ஆற்றுக்கு போகிறபோது ஒரு ஸ்லோகம் தோணிச்சு. திரிஸ்தானேஷு சதா யஸ்ய நாமவாக் ஹிருதயேஷு தம் சேவே சரஸ்வதி சந்திர சேகரேந்திர சரஸ்வதியும். 3 இடங்களில் சரஸ்வதி பெரியவாழ்கிட்ட இருந்திருக்கா. பிரம்மாவுக்கு நாக்கில் மாத்திரம்தான் இருப்பாள். வால்மீகிக்கும் நாக்கில் தான் இருந்தா சரஸ்வதி. மகாபெரிவாளுக்கு 3 இடத்துல இருந்தா. திரிஸ்தானேஷு சதா, ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் சாமே வாக்தேவதேயம் நிவசிவதனே சர்வதா சுப்பிரசன்னான்னு பிரார்த்திக்கிறோமோனோ, எப்போதும் பிரசன்னமாக இருக்கணும் சரஸ்வதி. ஒரு சமயத்தில் அனுகிரகம் பண்ணுறா, ஒரு சமயத்தில் அனுகிரகம் பண்ணலேன்னா அனுகிரகம் பண்ணாத காலத்தில் நம்ம தாங்க முடியாது. சரஸ்வதி அனுகிரகம் எப்போதும் நமக்கு 365 நாளும் வேணும், 24 மணி நேரமும் வேணும். அந்த மாதிரி எப்போதும் சரஸ்வதி வாக்கில் இருந்த, வாக்கில் மாத்திரம் இல்லை, நாம வாக் ஹிருதயேஷு தம், ஹிருதயத்தில் சரஸ்வதி தியானம் பண்ணி அம்பாளை தியானம் பண்ணியிருக்காள். அவள் பேர்லேயே சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி இருக்கிறதுனால சரஸ்வதி பேர்லேயும் இருக்கு. நாமவாக் ஹிருதயேஷு தம் சேவே சரஸ்வதி, அதாவது திரிஸ்தானேஷு சதா யஸ்யனா நாமவாக் ஹிருதயேஷு சரஸ்வதி தம் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியும் சேவே அப்படின்னு புரோசாட தண்டாமயம் பண்ணிக்கணும் ஸ்லோகத்துக்கு. நமக்கு இந்த 3 ஒரு பெரிய ஒரு அனுகிரகமாக இந்த 3வது சங்கியானது அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம வாழ்நாளில் 3 பெரியவாளை பார்த்துட்டோம். இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் 3 பெரியவாளை பார்த்துட்டோம். இந்த 3 நாள், நேற்றுக்கு, இன்றைக்கி, நாளைக்கு 3 நாளுமே பெரியவாளை விசேஷமாக ஸ்மரிக்கக்கூடிய தினங்களாக அமைஞ்சிருக்கு. நேற்றுக்கு குருவாரம், இன்றைக்கி ஆராதனை, நாளைக்கு அனுஷம். அதனால் பெரியவாளை விசேஷமாக ஸ்மரிக்க முடியாது 3 கன்சிக்யூட்டிவ் டேஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அங்கே நான் மட்டும் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துருந்தேன். பெரியவா தீர்த்தநாத பூஜைக்கு முன்னாடி வந்த உடனே பார்த்துட்டு ஒரு சிப்பந்தியை கூப்பிட்டு மைக் அவர் கையில் கொடுத்துடு, ஏதாவது 10 நிமிஷம் சொல்லு அப்படின்னு விட்டா பெரியவா. இது ஒரு பாக்கியம் நமக்கு, வாக்சுத்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக பெரியவா உத்தரவார அந்த சன்னிவேஷத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. பகவத் பாதாள் எப்பேற்பட்ட காரியங்கள் பண்ணியிருக்காள் 32 வருஷங்களுக்குள்ளே நினைச்சே பார்க்க முடியல. 32 வருஷம் கூட இல்லை. அவள் சனாதன தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக பாடுபட்ட காலம் 16 வருஷம்தான். 8வது வயசில் சன்னியாசம். அது மட்டும் 5லேருந்து 8 மட்டும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்துவிட்டா. 8லேருந்து 12க்குள்ளே சர்வசாஸ்திரங்களையும் கிரகிச்சா. 12லேருந்து 16க்குள்ளே பாஷ்ய கிரந்தங்கள் தான் பண்ணாள். அப்புறமா அதை பிரச்சாரம் பண்ணது 16லேருந்து 32. பெரியவாள் மேலே இருக்கக்கூடிய, பகவத் பாதாள் மேலே இருக்கக்கூடிய நாமாவளியில் அஷ்டவர்ஷ சதுர்வேதினே நமஹ, துவாதசாகில சாஸ்திரவிதே நமஹ, இப்படியெல்லாம் நாமாக்கள்லாம் இருக்குது. இத்தனை காரியங்களையும் இன்றைக்கி அவள் பரம்பரையில் வந்திருக்கக்கூடிய பெரியவாளுக்கு ஏராளமான பக்தாளுடைய ஒரு ஆதரவு, பணபலம், சௌக்கியங்கள், பலவிதமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் சப்போர்ட், கம்யூனிகேஷன்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லாம் சௌரியமாக இருக்குது. 2500 வருஷம் முன்னாடி பகவத் பாதாள் அவதாரம் பண்ண பொழுது அவளுக்கு இந்த சௌகரியங்கள் எதுவும் கிடையாது. கால்நடையாக தான் போனால் 3 முறை பாரத தேசம் முழுக்க கால்நடையாக பரிக்கிரமம் பண்ணிருக்கா 6000 சன்னியாசிகளோட. இது சங்கர விஜயங்களில் இருக்குது. 6000 சன்னியாசிகளோட 72 துர்மதங்கள் எப்படி கண்டனம் பண்ணாலும் 72 துர்மதங்களில் பேர்வாதி மதங்களுக்கு என்ன பேர்னு கூட தெரியாமல் போயிடுச்சு. பேர் கூட தெரியாமல் மறைஞ்சு போயிடுச்சு. இத்தனைக்கும் அதிலிருந்து ஒரு வார்த்தை பேசலை, கோபப்படலை, தாபப்படலை. தன்னுடைய ஆத்மசக்தியுடைய பலத்தால், தன்னுடைய மறுக்க முடியாத தர்க்க சாமர்த்தியத்தால்
போகக்கூடிய இடங்களெல்லாம் அத்வைத்தம் தான் சத்தியம்னு நிரூபணம் பண்ணி அவன் நிரூபணம் பண்ணது போகாதுன்னு திருவிடமுருதூர் க்ஷேத்திரத்தில் சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் மகாலிங்கேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு கையை தூக்கி அத்வைதம் சத்தியம்னு நிரூபணம் பண்ணிவிட்டாள். பரமேஸ்வரன் பேசின க்ஷேத்திரம் அது. அத்வைதம் சத்தியம்னு கையை தூக்கி காட்டினாள், அனுகிரகம் பண்ணாள். இத்தனை காரியங்களையும் இந்த சண்மத ஸ்தாபனம் பண்ணதாக இருக்கட்டும், 72 துர்மதங்களை கண்டனம் பண்ணதாக இருக்கட்டும், அத்வைதத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணதாக இருக்கட்டும், பல மடங்களை ஸ்தாபனம் பண்ணதாக இருக்கட்டும், பிரஸ்தானத்திலேய பாஷ்யம், இன்னும் சில பாஷ்ய கிரந்தங்கள், விவேக சூடாமணி முதலிய பிரகரண கிரந்தங்கள், கணேச பஞ்சரத்னத்தை ஆரம்பித்து அனுமத் பஞ்சரத்னம் பரியிருந்தும் ஸ்தோத்திர கிரந்தங்கள், இத்தனை காரியத்தையும் ஒரு சிறிய காலத்துக்குள்ளே எப்படி செஞ்சுருக்க முடியும்? மாடர்ன் ஸ்காலர்ஸுக்கு சில பேர் அவள் என்ன அபிப்பிராயப்படுறா, வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் சங்கரங்கிற பேரில் பல மகான்கள் இருந்திருக்கா, பல பேர் செஞ்ச காரியத்தை ஒரே ஒருத்தருக்கு நாம் அஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா மனுஷனால் இத்தனை காரியத்தையும் செய்ய முடியாது. இதில் ஒரே ஒரு ஃப்ளா இன் திஸ் ரீசனிங் என்னன்னாக்க, நம்மளால் பண்ண முடியாது, அதனால் ஆதிசங்கரும் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம லெவலில் வச்சு எடை போடுறது தான் பெரிய தோஷம். பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமாக இருந்ததுனால தான் பண்ணால். ஆனால் நம்ம கைலாச சங்கரையும் பார்க்கல, காலடி சங்கரையும் நம்ம பார்க்கல. ஆனால் கைலாச சங்கரர் காலடி சங்கராக வந்தபோது எப்படி அனுகிரகம் பண்ணியிருப்பான் நமக்கு மறுபடியும் திருப்பி காட்டுறதுக்காகவே தோணின மாதிரி மகாபிரிவாளுடைய அவதாரம். ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் தி வேர்ல்டு அண்ட் ஃபார் டிவோட்டீஸ் இன் பர்டிகுலர், பகவத்பாதாவில் போல் 32 வருஷத்தில் நான் கைலாசம் கிளம்பல. கிட்டத்தட்ட 100 வருஷம் பூர்ணமானது. 4-5 தலைமுறைகள் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாளுடைய வாக்கை கேட்டு பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தால் ஜென்மாவை கரையத்திக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அடைஞ்சது 4-5 தலைமுறைகள், பல லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள். ஒருத்தர் இல்லை, 2 பேர் இல்லை. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தால் நமக்கு தான் பெரியவா அப்படி அனுகிரகம் பண்ணிருக்கா, நம்ம பெரியவா நம்ம பெரியவா நம்ம பெரியவான்னு சொந்தம் கொண்டாடும்படியாக ஒரு 1-to-1 அப்படி ஒரு அனுகிரகம் இருந்திருக்கு. எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இப்படி ஒரு பீட்டாதிபதியாக இருந்துட்டு ஏராளமான பொறுப்புகள், திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை, இந்த ஆசிரமத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஜபம், தியானம், இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்கள், இவ்வளவுக்கு நடுவில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தரையாக கவனித்தது மாத்திரம் இல்லை, அவளுக்கு அவள் குடும்பத்தை பற்றி தெரியாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு இவள் எடுத்து சொல்லுவாள். இன்றைக்கி போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு ஃபெலோ ட்ராவலர், ஒரு மிட்லேஜ் ஒரு அம்மா இருந்தாள். பார்த்துவிட்டு நீங்கள் தானே சுந்தர்குமார்? ஆமாம், ஏதோ பேசியிருந்தோம். அந்த அம்மாவுடைய அம்மா 80 வயசு இருக்கும் அந்த பாட்டி. அவள் 2 பேரும் ஏதோ போயின்னு இருக்கா. அப்போ ஒரு சம்பவத்தை சொன்னால், ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி இந்த பாட்டி, இப்போ 80 வயசாக இருக்கக்கூடிய பாட்டி, ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பெரியவாழ்கிட்ட போகிற போது இந்த பாட்டியுடைய மாமனார், இந்த பேசியிருந்த அம்மாவுடைய தாத்தா, மலையப்பன் பேரான், மலையப்பனுடைய மாட்டு பொண்ணு யாரோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கா. பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இந்த பாட்டி பெரியவாள் தரிசனத்துக்காக போன பொழுது மலையப்பன் மாட்டுப்பொண்ணு தானே, எடுத்த உடனே பெரியவா கேட்குறா. அப்படியே ஃப்ளாட்டாக பிரமிச்சு போயிட்டா இந்த பாட்டி. அந்த ஆச்சரியத்தோடு அந்த அம்மா எங்கிட்ட பகிர்ந்துருந்தா. நான் சொன்னேன், இது ஆச்சரியப்படுத்த ஒன்றும் இல்லைன்னு விட்டேன். ஏன்னா பரமேஸ்வரன் சர்வஜாளவா, நம்ம மாதிரி ஏதோ நேற்றுக்கு படித்தா இன்றைக்கி மறந்து போய்டுறது, இன்றைக்கி பார்த்தா அடுத்த க்ஷணமே மறந்து போய்டுறது, இது நம்ம லெவல். பெரியவா பிரம்மஜானியாக இருந்திருக்கா, அவளுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது. சர்வஜாள்னா சர்வஜா. பெரியவாளுடைய வைபவத்தை அங்கங்கே வேறு எங்கேயாவது சந்தர்ப்பம் வரும்போது சொல்லணும். இன்றைக்கி அவசியம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக ஒரு 10 நிமிஷம் சொன்னேன். பெரியவாளுடைய காலத்தை நாம் வாழ்ந்தது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம். யாரோ பெரியவாள்லாம் பண்ண புண்ணியம். ஒரு பக்தர் என்ன பண்ண, பெரியவா 12 வயசு முடிஞ்சு 13வது வயசு நடந்துருக்கவும் சன்னியாசம் வாங்கினுட்டா. அவள் பூர்வாசிரமத்தில் ஒய்சால கர்நாடக பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவள். இன்றைக்கி அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு தம்பதிகள் வந்திருந்தாங்க. அந்த அதிஷ்டானத்தில் பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த அம்மா எங்கேயும் யூடியூப்பில் கேட்டிருக்கா போல் இருக்கு, உங்கள் உபன்யாசம் எனக்கு தமிழ் ஜாஸ்தி பேச வராது, நான் கர்நாடகாவை சேர்ந்தவா, ஆனால் நன்னா புரியும், நிறைய உங்கள் உபன்யாசம் தான் கேட்டிருக்கேன்னு ஏதோ பேசியிருந்தா. அந்த பரம்பரையில் வந்தவா அப்படின்னு சொன்னால். அப்புறம் அவர் அந்த அம்மாவுடைய புருஷன் சொல்கிறார்,
பிரதி சம்வத்சரம் வந்துட்டுருக்கோம், ஆராதனைக்கு வந்துட்டுருக்கோம். பெங்களூரில் எங்கேயோ இருக்கா, அங்கேருந்து வருஷா வருஷம் வந்துட்டுருக்கா ஆராதனைக்கு. எங்கெங்கெல்லாமோ பக்தர்கள் எல்லாரையும் பிடிச்சி இழுத்துட்டுருக்கு. அந்த தெய்வீகமான காந்தமானது எங்கெங்கெல்லாமோ இழுத்துட்டுருக்கு. பெரியவா 13 வயசு நடந்துருக்கிறோ சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அவள் முதல்ல உபன்யாசம் பண்ணது செமந்த கோபாக்கியானதை பற்றி உபன்யாசம் பண்ணான், பால சன்னியாசியா. அப்போது ஒரு வயசான ஒரு பக்தர், அவர் முதல்ல ஸ்ரத்தை இல்லை, புதுசாக ஏதோ சுவாமி சின்ன வயசில் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு வந்திருக்க. 66வது பெரியவாழ்கிட்ட அவர் ரொம்ப ஈடுபட்டிருக்கார். அவர் ரொம்ப நல்லா உபன்யாசம் பண்ணுவாளாம், அதை கேட்டிருக்கார் அவர். அவள்கிட்ட கேட்டப்பறம் இனிமேல் வேற ஒருத்தட்ட போய் உபன்யாசம் கேட்குறதுங்கிறது கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிற அபிப்பிராயத்தோடு இருந்திருக்கார். இவள் பேசி அனுக்கிர பாஷணம் முடித்த உடனே நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். நான் 2 அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டேன், என்னை மன்னிக்கணும்னு போய் நமஸ்காரம் பண்ணிருக்கார் அந்த பெரியவர். 66வது பெரியவாழ்கிட்ட நிறைய அனுக்கிர பாஷணம் கேட்டிருக்கேன், கைங்கரியம் பண்ணிருக்கேன். அவளை மாதிரி இனிமேல் ஒரு பெரியவா வரவே முடியாது, நீங்கள் புதுசாக என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சி கொஞ்சம் குறையாக நினச்சிவிட்டேன் உபன்யாசம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. இது முதல் அபச்சாரம், இதை மன்னிக்கணும். இப்போ உங்களுக்கோ சின்ன வயசு, நான் ஏற்கனவே ரொம்ப விருத்தனாக போயிட்டேன். நீங்கள் இந்த சின்ன வயசு சன்னியாசம் வாங்கிற புதுசுலேயே இப்படி சோபிக்கிறது, இன்னும் பல வருஷங்கள் உங்களுடைய தபஸ்ஸுன்னா மேலே மேலே அபிவிருத்தியாகி உலகங்களுக்கெல்லாம் பூர்ண ஞானியாக நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணுற போது நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன். அப்போ உங்கள் வாக்கை கேட்குறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லையே, பின்னாடி நான் கேட்க போகிறது இல்லையே, அதை நினச்சி இப்போ தாப்பப்பட்டு மறுபடியும் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். நாளாம் அபேதீஸ்வரர் பண்ண மாதிரி அங்கே சிதம்பரத்தில் போய் நான் 2 அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டேன் நடராஜாட்ட. போன ஜென்மாவில் ஒன்று நான் தரிசனம் பண்ணலை, இது முதல் அபச்சாரம். அடுத்த ஜென்மாவில் நான் தரிசனம் பண்ண போகிறது கிடையாது, அது 2வது அபச்சாரம். 2 அபச்சாரத்துக்கு மன்னிக்கணும்னு கேட்டேன். போன ஜென்மாவில் தரிசனம் பண்ணேன்னு என்னமா தெரியும், போன ஜென்மாவில் நான் தரிசனம் பண்ணியிருந்தால் இந்த ஜென்மாவே வந்திருக்காது. அப்புறம் அடுத்த ஜென்மாவில் தரிசனம் பண்ண போகிறது இல்லை, நான் இப்போ தரிசனம் பண்ணிவிட்டேன். தர்ஷனாத் அபர்சசி மறுபடியும் ஜென்மா கிடையாது. அதனால் அடுத்த ஜென்மாவே வராததுனால அடுத்த ஜென்மாவில் தரிசனம் பண்ண முடியாது. இந்த 2 அபச்சாரத்துக்கும் மன்னிக்கணும்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார் அபேதீஸ்வரர். அந்த மாதிரி இந்த பெரியவர் மகா பெரியவாழ்கிட்ட பால சன்னியாசியாக இருக்கிறது நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்டதாக எங்கேயோ ஒரு ஆர்டிக்கிளில் ரொம்ப நாள் முன்னாடி படித்தேன். அவளுக்கு தெரியாத சப்ஜெக்டே கிடையாது. எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சாஸ்திரம் வேதம் சம்பிரதாயம்னு சொன்னால் அதெல்லாம் ஒரு பீட்டாதிபதிக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள். இட் இஸ் நார்மலி எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் எனி பீட்டாதிபதி. அதெல்லாம் தாண்டி எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் எனி சப்ஜெக்ட் அண்டர் த சன் ஆர் பியாண்ட் த சன் ஆல்சோ, அவளுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது. டாக்டர் ராஜாராமன் நான் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷனுக்கு சேர்மனாக இருந்தார். அவர் பெரியவா தேசத்துக்காக இருக்கார். தன்னுடைய அனுபவத்தை ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதி, இட் வாஸ் பப்ளிஷ் several years பேக் இன் தி பாரதிய வித்யா பவன் பப்ளிஷ்ட் பவான்ஸ் ஜர்னல். பெரியவா இவரை அட்டாமிக் எனர்ஜியை பற்றி ஏதோ கேள்வி கேட்டிருக்கா. பெரிய டாப் அட்டாமிக் சயின்டிஸ்ட்டுங்கிறதுனால சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் ஆரம்பித்து போக 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 இன்க்ரீஸிங் காம்ப்ளெக்சிட்டியோடு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாக கேட்டிருக்கா. ஒரு பாயிண்டில் தி நம்பர் 1 atomic scientist in the country could not answer the query raised by His Holiness. அதை எழுதியிருக்க, என்னால் பதில் சொல்ல முடியல, அப்படி நுட்பமான ஒரு விஷயத்தை கேட்டார். இது சயின்ஸாக இருக்கட்டும், சங்கீதமாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு துறையாக இருக்கட்டும், மேல்நாட்டிலேருந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் இங்கிலீஷ், அவர் ஏதோ வெக்கேஷனுக்காக இங்கே வந்திருக்கார், சென்னையில் பந்துக்கள்லாம் இருக்கா. அவருக்கு இன்னும் பெரிய பக்தி இல்லை பெரியவாழ்கிட்ட. சின்ன வயசு சன்னியாசம் வாங்கி விட்டார், அவருக்கு என்ன தெரிய போகிறது, உலகத்தை பற்றி அவருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கொஞ்சம் அசதியாக இருந்தார். இவர் வந்து சேர்ந்த அன்றைக்கி எல்லோரும் பந்துக்கள் எல்லோரும் ஒரு 10-15 பேர் வேனை வச்சுட்டு பெரியவா தரிசனத்துக்காக கிளம்பிட்டுருக்கா. சரி, தனியாக உட்காந்து போர் அடிக்க போதே, ஜஸ்ட் டு ஹேவ் கம்பெனி அவளோடு போகலான்னு இவரும் கிளம்பியிருக்கார். 10-15 பேர் போனால் தேனம்பாக்கில் பெரியவா இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். மொத்தத்தில் அவ்வளோ பேரும் போய் நமஸ்காரம் பண்ணிருக்கா. எல்லாரையும் விட்டா பெரியவா. இவரை பார்த்து, நீ உன் பேர் என்ன பண்ணுற தான் கேட்டேன். வேறு யாரையும் கேட்கல, இவரை மாத்திரம் கேட்டேன். இவருக்கு கொஞ்சம் உள்ளூர ஈகோ, இங்கிலீஷில் தான் பெரிய நிபுணன் அப்படின்னு ஒரு ஈகோ. ஐ எம் அ ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்.
அப்போ தான் இங்கிலீஷ்லேயே நினைப்பியோ நீ அப்படின்னு பெரியவா கேட்டிருக்கா. ஆமாம், ஐ திங்க் இன் இங்கிலீஷ். பெரியவா உடனே பக்கத்தில் ஒரு யாரோ ஒரு பக்தியை காட்டி 50 வருஷமாக எனக்கு தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அம்மா, ரொம்ப செழிப்பாக அந்த குடும்பம் இருக்கிற போதும் தரிசனம் பண்ணால், ரொம்ப நொடிச்சு போன பொழுதும் எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பக்தி அவளுக்கு மாறலை, ஒரே சீராக தான் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. அவளுடைய மனஸ்திதியை சொல்கிறதுக்கு உன்னுடைய இங்கிலீஷில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இருக்கான்னு கேட்டால் பெரியவா. இவர் ரொம்ப நாளாக ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் இங்கிலீஷாக இருந்திருக்கார், கரைச்சி குடிச்சிருக்காருன்னு பேர், திங்கிங் இன் இங்கிலீஷ்னு பேர். இவரால் டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியல. ஒன்றோ ரெண்டோ வார்த்தைகள் சொன்னால் இட் வாஸ் நாட் அப்ராப்ரியேட் டு டிஸ்கிரைப் த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் டிவோட்டி. அப்புறம் எல்லாத்தையும் கேட்டுன்னு கடைசியில் பெரியவா எனக்கு ஒரு வார்த்தை தோணுறது, அவளுடைய நிறைய சொல்கிறதுக்கு ஈக்விபாய்ஸ்ன்னு சொல்லலாமோ அப்படின்னு கேட்டால் பெரியவா. அவ்வளோதான். தோஸ் ஹூ கேம் டு ஸ்காஃப் ரிமைன் டு ப்ரே, சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் தான், சரணாகதி தான். இது மாதிரி எத்தனை பேருக்கு எப்படியெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிருக்கா, இது ஒன்றும் அதுக்கு முடிவே கிடையாது. ராமாயணம், பாகவதம், பாரதத்தை போல பெரியவா புராணம்னு எழுதினா அது இன்னொரு வால்மீகி வரணும், இன்னொரு வியாசர் வரணும் எழுதுறதுக்கு. அப்போ கூட இல்லஸ்ட்ரேட்டிவாக தான் இருக்கும், எக்ஸாஸ்டிவாக இருக்காது. மனுஷன் நினச்சி பார்க்க முடியாத காரியங்களையெல்லாம் செஞ்சுருக்கா. வேற ஒருத்தர் அனன்ய சாத்தியம்னு சொன்ன 2 விஷயங்கள் அப்பைதீக்ஷுவால் சொல்கிற போது பிரம்மத்தல் கஸ்தபத்தில் 2 விஷயங்கள் வேற ஒருத்தராக முடியாது. கங்கையை தலையில் தரிச்சிருந்தியே பரமேஸ்வரா, காலக்கூட விஷத்தை போய் கண்டத்தை தேக்கி வச்சிருந்தியே, உலகத்தை ரட்சிக்கணுங்கிறதுக்காக செஞ்சியே. இந்த 2 விஷயங்களும் வேற ஒருத்தர் நினச்சி பார்க்க முடியாது. நினச்சி பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்ல, வேற ஒருத்தரால் சாதிக்க முடியாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கார். ஆனால் பெரியவா செஞ்ச காரியங்களெல்லாம் 2 இல்லை, எத்தனையோ காரியங்கள் நினச்சே பார்க்க முடியாமல் இருக்குது. அச்சிந்தனீயா கருத்தே பிரபாவா, நேற்றுக்கு ரகுவம்ச ஸ்லோகம் பார்த்தோமே, அது மாதிரி நினச்சி பார்க்க முடியாத பிரபாவமாக இருக்குது. அப்பேதீக்ஷுவால் சொல்கிற போது சொன்னாள், கங்காதுதான பவதா சிவ பாவனீதி நாஸ்வாதிதோ மதுர இத்யபி காலகூட்டः சம்ரக்ஷணாய ஜகதாம் கருணாதிரேகாத் கர்மத்வயம் கலிதமேதத் அனன்யசாத்தியம். இந்த மாதிரி எத்தனை கோடிக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிருக்கா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனக்கு மாத்திரம் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஃபீலிங்கோடு தான் எல்லோரும் போனால் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிவிட்டு. அது எப்படி சாத்தியம்? ஹவ் இஸ் இட் ஹியூமன்லி பாசிபிள் அப்படின்னாக்க, இதுக்கு புராணத்துலேருந்து நமக்கு ஒரு க்ளூ கிடைக்கிறது. அந்த க்ளூ கிடைக்கிறது சுகாச்சாரியாரை பற்றி சொல்கிற போது பாகவதத்தில் சர்வபூத ஹிருதயம் முனிம் ஆனதோஸ்மின்னு இருக்குது. அதுக்கு ஸ்ரீதரர் வியாக்கியானம் பண்ணுற போது சர்வேஷாம் பூதானாம் ஹிருதயம் அயத்தே யோகபலேன பிரவிஷதி இது சர்வபூத ஹிருதயா அப்படின்னு இந்த சப்தத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ண. யோக சக்தியான எல்லாருடைய ஹிருதயத்துலேயும் உள்ள பிரவேசம் பண்ணவர். புராண காலத்தில் சுகாச்சாரியால், நம்ம காலத்தில் மகா பெரியவா. அதனால தான் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் இருக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டது எல்லாம் தெரியும் பெரியவாளுக்கு. எல்லா விஷயங்களையும் அவள் ஒன்றும் படித்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுட்டா, பிரம்மந்தானே உலகம் முழுக்க பிரம்மம் தானே, சர்வம் கல்விதம் பிரம்மா தானே. பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிருந்ததுக்கு ஆல் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் பிகம் அன் ஓப்பன் புக். அதுக்கு படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இன்னொரு விஷயம், சாஸ்திரங்களில் சொல்கிற போது 72 நாடிகளில் மேதா நாடின்னு ஒரு நாடி இருக்குது. அந்த நாடியானது 12 வருஷம் நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியத்தை மனசால், வாக்கால், சரீரத்தால் அனுஷ்டானம் பண்ணால் மேதா நாடி திறந்துக்குன்னு இருக்குது சாஸ்திரங்களில். அதை பற்றி சுவாமி சிவானந்தர் சொல்கிற போது சொன்னார், சின்ன வயசில் 18 வயசு 20 வயசில் இந்திரியங்கள் ரொம்ப வேகமாக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் அந்த நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிக்கணும். மனசால் கூட பிரம்மச்சரியத்துக்கு பங்கம் வராமல் பார்த்துக்கணும். அப்போ தான் அந்த நாடி திறந்துக்கும். நான் 70 வயசுக்கு மேலே நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாக்க அப்பவும் பண்ண வேண்டியதுதான், இருக்க வேண்டியதுதான். அது ஒன்றும் மேதா நாடி திறந்து விடுறதுக்கு அது காரணமாக போகாது. ரொம்ப ப்ரைம் யூத்தில் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியத்தை மனசால, வாக்கால, சரீரத்தால் அனுஷ்டானம் பண்ணுறவாளுக்கு மேதா நாடி திறந்து கொடுத்தனாக்க எவ்ரிதிங் இன் தி யூனிவர்ஸ் இஸ் ரிவீல்ட் டு ஹிம். அவர் ஒன்றும் படித்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பெரியவா விஷயத்தில் இன்னும் ஒருபடி மேலே. இது சாதனை பண்ணக்கூடிய சாதகனுக்கு 12 வருஷம் நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியம். அவள் ஆஜன்ம சுத்தர் தான். அவதாரம் பண்ணத்துலேருந்து கடைசி மட்டும் பாபமே கிட்டக்க வராமல் இருந்தாள். அது மாத்திரம் இல்லை,
அவதாரமாக இருக்கிறதுனால, பரமேஸ்வர அவதாரமாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு சாதனை பண்ணி தான் இந்த மேதான அடி திறக்கணும், மேதான அடி திறந்து தான் எல்லா விஷயத்தையும் தெரிவிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவதார புருஷாருங்கிறதுக்கு 2 விஷயம் சொல்லிவிட்டு நான் மேலே ராமாயணத்துக்கு வந்துவிடுறேன். பெரியவாளத்துக்கு பேச ஆரம்பித்தா இட் இஸ் ஸோ அப்சார்பிங் அ சப்ஜெக்ட், பேசிகிட்டே இருக்கலாம். எத்தனை பேசினாலும் போராது. பெரியவாளுடைய பெருமையை அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாது. பெரியவா 13 வயசு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு ஒரு வேதாந்த பாடம், சாஸ்திர பாடங்கள்லாம் நடக்கிறது. கும்பகோணத்தில் மடத்தில் கொஞ்சம் நாளைக்கு நடந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் செக்லூடடாக இருக்கணும், எல்லா பக்தாலும் நிறைய வந்துவிட்டானாக்க வேதாபியாசம், சாஸ்திராபியாசம், வேதாபியாசம் இல்லை. ஏன்னா சன்னியாசிக்கு வேதத்தில் அதிகாரம் கிடையாது. சாஸ்திராபியாசத்துக்கு தடை வந்துடும்னு காவேரியுடைய அண்ணண்ட கதையில் மகேந்திரமங்கலம் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் 3 வருஷம் இருந்து பெரியவா சாஸ்திராபியாசம் பண்ணிருக்கா. அந்த மகேந்திரமங்கலத்தில் 2014 10 வருஷம் முன்னாடி பாலபெரியவா உத்தரவு பண்ணி அங்கே போய் ஒரு சப்தாகம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சது. பெரியவாளுடைய சாநித்தியம் 100 வருஷம் கழிச்சு. பெரியவா அத்தியனம் பண்ண காலம் 1910 to 1913 என்னமோ, அந்த ஒரு 3 வருஷ காலம். நான் 2014 போய் சப்தாகம் பண்ணிருக்கேன். 100 வருஷம் ஆகிடுது. 2 இடத்துல தான் பார்த்தது அந்த ஆச்சரியத்தை. சாயங்காலம் 5:45 மணி பாகவத சப்தாகம் பூர்த்தியாகி அவுபத ஸ்நானம் காவேரியில் அவுபத ஸ்நானம் பண்ணுறது. ஸ்நானம் பண்ணி நான் கவனிக்கல, பக்கத்தில் யாரோ ஸ்நானம் பண்ணுறவா மாமா பாருங்கோ கருடன் அப்படிங்கிறா. இந்த கருடனை யாராவது அழைச்சிட்டு வர முடியுமா? 2 இடத்துல பெரியவாளுடைய தபஸுக்காக கருடன் வந்திருக்கு. அந்த இடம் ஒன்றும், இன்னொன்று பழூரில் பல வருஷங்கள் சப்தாகம் பண்ணி பெரியவா ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாளுடைய ஒரு தபஸு அங்கே ஒவ்வொரு வருஷமும் அங்கே வந்த பாட்டுக்கள் தான் தெரியும். ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு காலத்தில் இருக்கும். அது இந்த டயத்துக்கு குறிப்பிட்ட டயத்துக்கு அவுபத ஸ்நானம் கிடையாது. அது எப்போ வேணால் இருக்கலாம். 12 மணிக்கு, மத்தியானம் 1 மணி, 2 மணி, 4 மணி, 5 மணி, எப்போ வேணால் இருக்கலாம். எப்போ அவுபத ஸ்நானம் பண்ணாலும் அங்கே கருடன் வந்திருந்தார். ரொம்ப வருஷம் சித்தி அடைஞ்சிருந்தேருந்து பிரதி வருஷம் பண்ணியிருந்தது. இப்போ தான் சில வருஷங்களான அடியன் பண்ண முடியல, வேறு யாரோ பண்ணின்னு இருக்கா. அப்படி ஒவ்வொரு வருஷமும் அவுபத ஸ்நானம் பண்ண உடனே கருடன். பழுவூரில் பார்த்தேன், மகேந்திர மங்கலத்தில் பார்த்தேன். வேறு எங்கேயும் அந்த மாதிரி சொல்லி வச்சா அப்புறம் கருடனை கூப்பிட முடியுமா? யாராவது கருடனை யாராவது கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய சக்தி நமக்கு யாருக்காவது இருக்கா? அவளுடைய தபஸு. அதனால தான் இப்போ பாலபெரியவா ரொம்ப பேருக்கு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வித்யாபியாசம் பண்ணுறது மகேந்திர மங்கலத்தில் போய் பண்ணுங்கோ, பெரியவா வித்யாபியாசம் பண்ண க்ஷேத்திரம்னு சொல்லி அங்கே அனுப்பிச்சுருக்கா. குழந்தைகள், சின்ன குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் அங்கே போய் வித்யாரம்பம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுருக்கா. அவள் கும்பகோணத்தில் பாடம் நடக்கிற போது பைங்காநாடு கணபதி சாஸ்திரிகள்னு ஒரு பெரிய மகாவித்வான் இருந்தார், அத்வைத சபா பண்டிதர். பெரியவாளுக்கு பாடம் சொன்னவர். பாடம் சொல்கிறதுக்காகவே இந்த விருத்தத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாருங்க, பொயட்ரியில் பலவிதமான மீட்டர்ஸ். இந்த மீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு புஸ்தகமே தனியாக கவனம் பண்ணார். விருத்தமணி மாலான்னு கவனம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு பாடம் சொல்லலாம். அதை தவிர இன்னும் பல சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கார். சில சாஸ்திரங்கள் சாமானிய சாஸ்திரம் மத்தியான வேளையில் சொல்லலாம், போஜனத்துக்கு அப்புறம் பிக்ஷைக்கு அப்புறம் சொல்லலாம். சாமானிய சாஸ்திரம்னா வியாக்கரணம், தர்க்கம். இந்த வேதாந்தம் கம்பல்சரியாக பிக்ஷைக்கு முன்னாடி தான் சொல்லி ஆகணும். மத்தியான வேளையில் கும்பகோணம் மனம் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும், அது காவேரி தீரத்துலேயே இருக்குது. அந்த காவேரி தீரத்தில் மணல் கரையில் பாடம் நடந்துருக்கு பெரியவாளுக்கு. 14 வயசோ 15 வயசோ பால சன்னியாசி. இவர் பாடம் சொல்லிட்டு இருக்கார். பெரியவா ஏதோ அந்த மணல் எடுத்து அடைஞ்சிருந்தார். இவர் கொஞ்சம் கோபம் வந்துடுச்சு. சாதாரண வெள்ளை வேஷ்டி இருக்கக்கூடிய சிஷ்யனாக இருந்தால் தலையில் கூட்டிருப்பார், காதை பிடிச்சி திருகியிருப்பார். இவர் சன்னியாசியாக போயிட்டார், பீட்டாதிபதியாக வேறு போயிட்டார். அதனால் என்ன பண்ணார், ரொம்ப அது இலமரவா கால் மரவா மேல் வேஷ்டி எடுத்து இடுப்பில் கட்டியிருந்தார். நமஸ்காரம் பண்ணார். ஜலம் மாதிரி வித்தை மேலேருந்து கீழே தான் வரும். நீங்கள் ஆசிரமத்தில் பெரியவாளாக இருக்கேன், நான் வெள்ளை வேஷ்டியில் இருக்கேன், கீழேருந்து மேலே வித்தை வராது, நான் ஊருக்கு போயிட்டு வரேன், உத்தரவு பண்ணணும் அப்படின்னா. அதாவது உங்களுக்கு பாடம் வராது, நீங்கள் பாடத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலேங்கிறது அப்படி இளமரவா காமரவா சொல்கிற. பெரியவா கொஞ்சம் கூட சலனப்படாமல், நீங்கள் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த பாடங்கள் தான் கொஞ்சம் கேளுங்கோ, நான் சரியாக பதில் சொல்கிறேனான்னு பாருங்கோ,
அப்புறம் ஊருக்கு போகணுமா வேண்டாமா நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிங்கோ அப்படின்னா கேள்வி கேட்டால் எல்லாரும் பிசிறே இல்லாமல் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பதில் வருது. அன்னைக்கு நடத்தின பாடம் இன்றைக்கி தானே மணலில் விளையாடுன்னு இருக்கா, ஏதோ அடைஞ்சுன்னு இருக்கான்னு இவருக்கு தோணி போயிடுத்தோனும் அந்த பாடத்தையும் கேட்டால் யோஜனை இல்லாமல் பதில் வருது. அன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்காத விஷயத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறார். இவர் உடனே மறுபடியும் நமஸ்காரம் பண்ணார். நான் ஊருக்கு போய்ட்டு வரேன், உத்தரவு பண்ணிருந்தேன். நான் தான் நீங்கள் கேட்ட விஷயங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிவிட்டேனே, சரியாக தான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் நீங்கள் உத்தரவு கேட்குறேன்னு நான் அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டேன். நான் ஊருக்கு போய்ட்டு வரேன்னு சொன்னது காரணம் வேறு. உங்களுக்கு பாடம் ஏறாது, வித்தியில் ஸ்ரத்தை இல்லைன்னு நினச்சி நான் சொல்லிவிட்டேன். அபச்சாரம் இப்போ தான் தெரிஞ்சுது. இப்போ நமஸ்காரம் பண்ணி ஊருக்கு போய்ட்டு வரேன் உத்தரவு கேட்குறது காரணம் வேறு. நீங்கள் ஈஸ்வர ஸ்வரூபமாக இருக்கேள், சர்வஜாலாக இருக்கேள், உங்களுக்கு பாடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதனால நான் ஊருக்கு போய்ட்டு வரேன்னா எப்படி இருந்திருக்கா பாருங்கோ. சின்ன வயசுலேருந்து கடைசி சுவாசம் வரைக்கும் தான் அப்படி தான் இருந்திருக்கா. அவதார புருஷாங்கிறதுக்கு 2 விஷயம், இது ஒன்று சொன்னேன். 2வது ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுறேன். ஆசிரமத்துக்கு சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வந்த சந்தர்ப்பம் ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஏன்னா இட் இஸ் அபவுட் 117 years old. 1907 February 13 அன்றைக்கி தான் அவளுக்கு ஆசிரமம் கொடுத்தது. அவளுக்கு முன்னாடி 67வது பீடத்தில் இருந்த பெரியவா 8 நாள் தான் இருந்தா. திடீர்னு சமாதி அடைஞ்சுட்டா. அப்போ பூர்வாசிரமத்தில் இவா 2 பேரும் சித்தப்பா பெரியம்மான்னு சொல்லக்கூடாது, சித்தி பெரியம்மா, அம்மா வழியில் சித்தி பெரியம்மா குழந்தைகள். தன்னுடைய சகோதரிக்கு கொஞ்சம் தாபம், அதாவது மகா பெரியவாளுடைய பூர்வாசிரம தாயாருடைய சகோதரிக்கு கொஞ்சம் தாபம், புள்ள சன்னியாசம் வாங்கி விட்டானே அப்படின்னு சொல்லி அவளை சமாதானம் பண்ணுறதுக்காக பெரியவாளுடைய பூர்வாசிரம தாயார் குழந்தைகளை அழைச்சின்னு போயின்னு இருக்கா. இந்த காஞ்சிபுரம் வந்த உடனே காஞ்சிபுரத்தில் அன்றைக்கி அவள் சித்தி அடைஞ்சு அவளுக்கு மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்கள்லாம் இருக்கணும். 66வது பட்டத்தில் இருந்த பெரியவா அவள் சித்தி அடைஞ்சு 10வது நாள் அந்த காரியங்களுக்கு வேணுங்கிற பொருளெல்லாம் சேகரிக்கிறதுக்காக கலவையில் ஒன்றும் கிடைக்கலைங்கிறதுனால காஞ்சிபுரத்தில் வந்து வாங்கிட்டு போகிறதுக்காக மடத்து ஆசாமி ஒருத்தர் வந்திருக்கார். ஒரு மாட்டு வண்டி, அந்த காலத்தில் மாட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கார். யார் சொல்லி அனுப்பிச்சான்னு தெரியல. அப்போ 12 வயசு குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய சுவாமிநாதன் பூர்வாசிரமத்தை திருநாமத்தை தரிச்சிருந்த பெரியவாளை என்னோட கொஞ்சம் கூட வாங்கோ, இந்த வண்டியில் வாங்கோ அப்படின்னு விட்டா. அப்போ முதல்ல அது இன்னொரு வருஷம் ஒன்று உண்டு. யாரோ ஒருத்தர் அப்ஜெக்ட் பண்ணார் போல் இருக்கு. மடத்து வண்டியில் சும்மா யாரை வேணால் ஏற்றிக்க முடியாது, 12 வயசு பையன் நடந்து வரட்டுமே அப்படின்னு விட்டார் போல் இருக்கு. அப்புறம் ஆசிரமம் கொடுத்தப்புறம் அவர் போய் நடுங்கி போயிட்டார், நமஸ்காரம் பண்ணி க்ஷமாபணம் கேட்டார்னு ஒரு வருஷம் உண்டு. பெரியவாளை அந்த வண்டியில் அழைச்சின்னு போனார்னு ஒரு வருஷம் உண்டு. அது எப்படி வேணால் இருக்கட்டும். இவர் பெரியவா ஒரு ஆர்டிகளில் சொல்லிருக்கா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே மந்திரம் ராமநாமா சொல்லிகிட்டே போனேன், இங்கே மடத்துலேயே நீங்கள் ஆயுஷ்காலம் முழுக்க இருக்கும்படியாக இருக்கலாம்னு அந்த மேஸ்திரி யாரோ வந்திருக்கக்கூடிய மேஸ்திரி இண்டிகேட் பண்ணாராம். இவருக்கு ஒன்றும் புரியல. 12 வயசு குழந்தைக்கு என்ன புரியும்? சித்தி அடைஞ்ச 67வது பிரிவா சித்தி அடைஞ்ச சமாச்சாரம் கூட தெரியாது. சந்நியாசம் வாங்கி நுட்டாங்கிறதுக்காக பூர்வாசிரம தாயார் சமாதானம் பண்ணுறதுக்காக சகோதரி போயின்னு இருக்கா. சித்தி அடைஞ்சுட்டாங்கிற விஷயம் கூட தெரியாது. ஒரு கால் பூர்வாசிரமத்தில் அண்ணா போனோம், அண்ணாவுக்கு ஏதாவது உபகாரம், நான் என்ன உபகாரம் பண்ண முடியும், 12 வயசு பையன், நான் என்ன உபகாரம் பண்ண முடியும்னு நினச்சிட்டு ராமநாமா சொல்லிட்டு போயின்னு இருக்கா. அங்கே போன உடனே காலத்தால் ஒரு 8 மணி இருக்கும், ஸ்நானம் மட்டும் வர சொன்னால். உடனே ஒரு பரியாரி ரெடியாக இருந்தார், வப்பனம் பண்ணணும்னு சொன்னால். வப்பனம் பண்ணி முடித்த உடனே மறுபடியும் ஸ்நானம், காவி வஸ்திரத்தை கொடுத்தா. எஃகு வீதத்தெல்லாம் மந்திரபூர்வமாக விசர்ஜனை பண்ணியாச்சு, சிக்கையும் வப்பனம் பண்ணி விசர்ஜனை பண்ணியாச்சு மந்திரபூர்வமாக. காவி வஸ்திரத்தை கொடுத்தாச்சு, தரிச்சுட்டார். விபூதி எட்டுக்க சொன்னால் எட்டுட்டார். பூஜை 3 நாள் பூஜை நடக்கலை. அவள் சித்தி அடைஞ்சு 2 நாள் கழித்து 3வது நாள் தான் பெரியவாளுக்கு ஆசிரமம் கொடுத்துருக்கா. நம்ம காஞ்சி மடத்து சம்பிரதாயத்தில் பெரியவாளாக யார் அந்த பீட்டத்துக்கு வராளோ அவள் தான் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்ணலாம். மடத்து சாஸ்திரிகள் பூஜை பண்ணுறது கிடையாது. அந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் தொடக்கூடிய அதிகாரம் அந்த பீட்டத்துக்கு வரக்கூடியவா
ஒன்றும் அந்த பீடத்தில் ஏற்கனவே பீடாதிபதியாக இருக்கணும், இல்லை உத்தராதிகாரியாக பின்னாடி வரக்கூடிய அந்தேவாசி வரியலாக இருக்கணும், சிஷ்ய வரியலாக இருக்கணும். 3 நாள் பூஜை, 9 காலம், ஒரு நாளைக்கு 3 காலம், 9 கால பூஜை. அன்றைக்கி செய்ய வேண்டிய பூஜையும் சேர்த்து 9 காலம் அரியர்ஸில் இருக்குது. காலத்தால் ஒரு 9 மணிக்கு 8 மணிக்கு போயிருக்கா, வபனமாகி ஸ்நானமாகி காஷாய வஸ்திரம் தரித்து சன்னியாசம் கொடுத்து 9 மணிக்கோ 9:30 மணிக்கோ வந்து உட்காந்துருக்கா பூஜையில். 9 கால பூஜையும் முடிஞ்சு காலத்தால் 9 மணிக்கு உட்காந்துவா ராத்திரி 12:30 மணிக்கோ 1 மணிக்கோ எழுந்துருக்கா. 9 கால பூஜையும் நடந்திருக்கு. பார்க்குறவாடெல்லாம் ஒரேடியாக பிரமிப்பு. இது சாதாரண விஷயமே இல்லை. 12 வயசு பாலன் இப்படிலாம் செய்ய முடியுமா? ஈஸ்வரனே வந்திருக்காருன்னு அன்றைக்கே தீர்மானம் விட்டா. ரொம்ப நாள் கழித்து பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் ரொம்ப நாளாக பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ராயபுரம் பாலு அப்புறமா சன்னியாசம் வாங்கிட்டு சித்தி அடைஞ்சுவிட்டார். அவருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே பெரியவாளோட ரொம்ப வருஷம் இருந்திருக்கார், நிழலாட்டமாக இருந்திருக்கார். ஆனால் அவருக்கு கூட கொஞ்சம் நம்பிக்கையை சோதிக்கிற மாதிரி இருந்துவிட்டு இந்த விஷயம். இப்படி 12 வயசில் போய் ஒரு 15-16 மணி நேரம் போட்ட காலம் மாற்றாமல் ஒரேடியாக பூஜை பண்ணிகிட்டே இருக்காருன்னா இது நம்புகிற மாதிரி இருக்கணுமே. அவருக்கு வெளியில் கேட்கல, மனசுக்குள்ளே இருந்துருக்க போல் இருக்குது. மனசு நினைக்கிறது தான் தெரியும் பெரியவாளுக்கு. உடனே பெரியவா அவருக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா. இந்த சம்பவம் 12 வயசில் தான் 9 கால பூஜையை சேர்ந்தாப்பில் பண்ண சம்பவம் நடந்து ரொம்ப வருஷங்களுக்கு அப்புறம் பெரியவா பழுத்த சன்னியாசியாக இருக்கிற போது ராயபுரம் பாலுவுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா. இந்த கதவையில் தான் 66, 67 2 பெரியவாளுடைய அதிஷ்டானமும் இருக்குது. அங்கே யாரோ என்ன பண்ணிவிட்டா அந்த போர்டை மாற்றி வச்சுட்டா போல் இருக்கு. 66வது பெரியவாளுக்கு முன்னாடி 67வது பெரியவாளுடைய பேரை போட்டு 67வது பெரியவாளுடைய அதிஷ்டானத்துக்கு முன்னாடி 66வது பெரியவாளுடைய பேரை போட்டு மாறி போயிடுத்து அந்த போர்டு. நீ போய் அந்த போர்டை கொஞ்சம் சரிப்படுத்திட்டு வா, எப்படி இருக்கணுமோ அது மாறி போயிருக்கிறத சரிப்படுத்திடுவான்னு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டா. அங்கே போனால் அங்கே ஒரு வயசான அப்ராமணன் பெரியவா பட்டத்துக்கு வந்ததுலேருந்து மடத்தில் கைங்கரம் பண்ணி இருக்கக்கூடியவர் அவர் இருந்திருக்க அன்னைக்கு கதை பேச்சுவாக்கில் இவர் போய் அந்த போர்டை மாற்றுறது யாரை வேணால் அனுப்பிச்சிருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருந்தால் கதவையில் இருக்கிறவாடே யாராவது ஒருத்தர் போர்டை மாற்றிருப்பா. மெனக்கெட்டு இங்கேருந்து பாலு மாமாவை அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பெரியவா பண்ண லீலைகள்னால் யாருக்கு தெரியும்? துர்போத லீலம் தான். குருவாயூர் பண்ண லீலை எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியாதோ பெரியவா லீலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. அப்போ அந்த வயசான கிழவர் பிராமணேத்தராக இருக்கக்கூடியவர் அவர் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது சொன்னாலாம், நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது பார்த்தேன் பெரியவா ஆசிரமம் வாங்கிட்ட புதுசில் 15-16 மணி நேரம் போட்ட காலம் மாற்றாமல் பூஜை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் பார்த்தேன். இவருக்கு மனசில் உள்ளூர் சந்தேகம் இருந்தோனும் எங்கேருந்தோ ஒரு கொலாபரேஷன் கிடைக்க முடியா அனுப்பிச்சிருக்கா பெரியவா. ஈஸ்வர ஸ்வரூபமாக இருந்திருக்கா. அதனால தான் யோக சக்தியால் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் உள்ள பிரவேசம் பண்ணி ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம பெரியவான்னு நினைக்கும்படியான ஒரு பாவத்தை ஏற்படுத்தினார். மனுஷனால் சாத்தியமே இல்லை. எப்பேற்பட்ட சன்னியாசியாக இருந்தால் கூட சாத்தியம் இல்லை. பரமேஸ்வரனாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் சாத்தியம். நாம் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தோம், பெரியவாள் தரிசனம் பண்ணோங்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். அவள் சரணத்தில் அனந்த கோடி வந்தனங்களை எல்லாருடைய சார்பிலையும் அடையனுடைய சொந்த சார்பிலையும் சமர்ப்பணம் பண்ணி என்ன பிரார்த்திக்கிறது பெரியவாள்கிட்ட? நாங்கள்லாம் அறிவிலியாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்கோம். என்ன சரியான மார்க்கம் என்னன்னு தெரியல. தெரிஞ்சாலும் அதை அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய திருப்தி இல்லை. எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நீங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் சூக்ஷ்ம ரூபியாக இருந்து ஒரு குழந்தை தெருவை கிராஸ் பண்ணுறதுனா கையை பிடிச்சி அப்பாவோ அம்மாவோ தாத்தாவோ பாட்டியோ சின்ன குழந்தைய அழைச்சின்னு போகிற மாதிரி இந்த சம்சார சாகரத்தை கடந்து உங்கள் சரணத்தோட சரணமாக லயிச்சு போகிற மட்டும் நீங்கள் கூட இருந்து அழைச்சின்னு போகணும்னு பிரார்த்திக்கிறத தவிர வேறு என்ன செய்ய முடியும்? அப்போ ஏற்பட்ட பெரியவாளுடைய 32வது ஆராதனை இன்றைக்கி நாளைக்கு அனுஷமாக இருக்குது. பூர்வ சரித்திரத்தில் சிறந்த ராஜாக்கள்லாம் இருந்திருக்கக்கூடிய பரம்பரையில் தசரதர் ராஜாவாக இருந்தார். அஜமகாராஜா பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்தப்புறம் தசரதர் ராஜாவானார்னு சொல்லி தசரதருடைய குணங்கள் வால்மீகி சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை சங்கரமாக சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. இதை சம்பூராமாயணத்தில் போஜன் சொல்கிற போது தாமாவசத் தசரத சுரபந்தித்தேன சங்கிரந்தனேன விகிதாசனசம் விபாகா
பிருந்தாரகாரி விஜயே சுரலோகலப்த மந்தாரமால்ய மதுவாசித வாசபூமிகி. வால்மீகியோட ஸ்லோகங்கள்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக டைரெக்டாக இருக்கும். இது காவியமோனோ அதுவும் ஆதி காவியம்தான். காளிதாசனுடைய வாக்கள் தான் சில இடங்களில் சம்பூராமாயணம் ரகுவம்சம் அதெல்லாம் சிரமப்பட்டு அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப எடுத்த உடனே வால்மீகி ராமாயணத்தை போல் அவ்வளோ சுலபமாக அர்த்தம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்காது. தேவலோகத்தில் சூரிய வம்சத்தில் வந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் தேவர்களுக்கு சகாயம் பண்ணுவதற்காக போவார்கள்னு கீழே சொன்னேன். அந்த மாதிரி ஒரு சமயம் இவர் பேர்க்கிற போது தேவர்களுக்கு ஜெயத்தை தேடி கொடுத்துருக்காரு தசரதன். தேவேந்திரன் பரம சந்தோஷப்பட்டு தேவர்கள்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுறாள் இந்திரனுக்கு. சங்கிரந்தனேன, அதாவது தாமாவசத் தசரத சுரவந்தித்தேன சங்கிரந்தனேன. சங்கிரந்தனன்னு சொன்னால் இந்திரன் அர்த்தம். சுரவந்தித்தேன சங்கிரந்தனேன விகிதாசன சம்விபாகா. தேவர்கள்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய இந்திரன் தசரதற்கு சமமாக தனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசனத்துக்கு சமமாக ஒரு ஆசனம், அந்த ஆசனத்தை இவன் உட்காரக்கூடிய ஆசனத்தையே பக்கத்தில் உட்காந்து வச்சுட்டு விகிதாசன சம்விபாகா. தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்பவృక్షத்துடைய புஷ்பங்களால் தொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாலையை இவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுவானாம். அந்த மாலை அது கந்தமே தனியாக இருக்கும், அந்த வாசனையே தனியாக இருக்கும். அந்த மாலையை தரிச்சுண்டு இவர் திரும்பி அயோத்திக்கு வருவார். அந்த பூமி முழுக்க அந்த வாசனை அப்படி மனமாக பரவி இருக்குமா. பிருந்தாரகாரி விஜயே, இந்த தேவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விரோதிகள் அசுரால் எல்லாரையும் ஜெயிக்கக்கூடிய சமயத்தில் சுரலோகலப்த மந்தாரமால்ய மதுவாசித வாசபூமிகி. மந்தாரங்கிறது 5 விதமான கல்பவృక్షங்களில் ஒன்று மந்தாரம். கல்பகம், மந்தாரம், ஹரிச்சந்திரன், சந்தானம், பாரிஜாதம்னு 5. அந்த 5 விருட்சங்களில் இந்த மந்தாரங்கிறது ஒன்று. மந்தார மால்ய மதுவாசித புண்ணியபூமிகி. அந்த மந்தார விருட்சத்தில் இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்கள், அந்த புஷ்பத்தால் தொடுக்கப்பட்ட மாலை, அந்த மாலையில் இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்கள்லேருந்து தேனை கிரகிக்கணுங்கிறதுக்காக சுற்றின்னு இருக்கக்கூடிய தேன் வண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்காள். மதுவாசித வாசபூமிகி. இவருக்கு 3 பட்டமகிழ்ச்சிகள் அமைஞ்சார்கள் தசரதருக்கு. அதை ஒரு திருஷ்டாந்தம் காளிதாசன் சொன்னார். நதிகளுக்கு யார் பிதானா மலை தான் பிதா. அங்கே தானே உற்பத்தி ஆகுது நதி. கடைசியில் போய் சேரக்கூடிய சமயத்தில் சமுத்திரத்தில் போய் சேருறது. சமுத்திரம்தான் பர்த்தா. அதனால் நதி நதம்னா மேற்கு நோக்கி ஓடக்கூடியது, கிழக்கு நோக்கி ஓடக்கூடியது நதின்னு பேர். இந்த நதநதீபதிகி சமுத்திரத்துக்கு ஒரு பேர். நதநதீபதிகி சுந்தரகாண்டத்தில் ஆஞ்சநேய சுவாமி நினைக்கிற போது இப்படி நினைக்கிறார். சாகரஷ்ச மயாக்ராந்தா ஸ்ரீமான் நதநதீபதிகி. நலங்கள் நதிகள் எல்லாத்துக்கும் பதியாக இருக்கக்கூடியது சமுத்திரம். பிறந்தாட்டிலேருந்து புக்காமல் இருக்கக்கூடிய சமுத்திரத்தில் பர்த்தாவிடத்தில் சேரக்கூடிய பெண்களை போல இருக்காள் இந்த நதிகளெல்லாம். அதை ஒரு திருஷ்டாந்தமாக சொன்னாள். அந்த மாதிரி சமதபந்த பதிம் பதி தேவதாக சிகரிணா விவசாகரமாபகாக மகத கோசல கேகயசாசினாம் துகிதரா அகிதரோபித மார்கணம். யமகத்தை பற்றி நேற்றுக்கே சொன்னேன். 54 ஸ்லோகங்கள் யமகம் கண்டினியூஸாக இருக்குது. 9வது சர்க்கம் முழுக்க ஆரம்பித்தா ரகுவம்சத்தில் முதல் 54 ஸ்லோகங்கள் யமகம். ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் 4வது பாகத்தில் யமகம். துகிதரோகிதரோபித மார்கணம் சேர்த்து சொன்னால் அந்த யமகம் தெரியும். துகிதரகான்னு சொன்னாக்க பெண்கள்னு அர்த்தம். இந்த துகிதரகா 2 விதத்தில் அத்தியனம் பண்ணோம், அன்வயம் பண்ணோம். மகத கோசல கேகய சாசினாம் துகிதரகா. மகத தேசத்தை சேர்ந்தவள் சுமித்ரைங்கிறது காளிதாசன் சொல்லி தான் தெரிகிறது. கோசல தேசத்தை சேர்ந்தவள் தான் கௌசல்யா தேவி. கேகை தேசத்திலேருந்து வந்தவள் கைகேயி. இவா 3 பேரும் பர்த்தாவையே தெய்வமாக நினச்ச மகாபதிவதைகள் தான். அந்த மகாபதிவதைகள் சமதபந்த பதிம் பதி தேவதாக சிகரிணாம் இவ சாகரமாபகாக. சிகரிணாம் துகிதரகா சமுத்திரம் ஆபகாக. சமுத்திரம் யதா அரபந்த ததைவ ஏதாக பதிம் அரபந்த அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். அரபந்தனா அடைஞ்சார்கள்னு அர்த்தம். இந்த நதிகள்லாம் எப்படி சமுத்திரத்தை போய் அடையுமோ, பர்வதங்களுக்கு பெண்ணாக இருக்க நதிகள் எப்படி போய் சமுத்திரத்தை சேருமோ, அந்த மாதிரி
மக தேசத்து பெண்ணாக, கோசல் தேசத்து பெண்ணாக, கேக தேசத்து பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய இந்த 3 பேரும் பர்த்தாவாக இருக்கக்கூடிய தசரதரை போய் அடைஞ்சார்கள், சமுத்திரத்தை போய் அடையிற மாதிரி. அதில் வந்து சமுத்திரம் சிகரினாமிவ சாகர மாபகான்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. அந்த சாகர மாபகாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தம். காளிதாசனே இதை எழுதுகிற போது நினச்சாதான் தெரியாது. எப்போதுமே கவிதாரசஸ்வாரஸ்யம் வியாக்கியாத்தா வேத்தி நோ கவிகின்னு சொல்லுவாள். கவிகளுக்கு தெரிஞ்ச விட வியாக்கியானம் பண்ணுறவாளுக்கு தான் அந்த ரசத்தை தான் அனுபவிக்க முடியும். சாகர மாபகாக, சாகரம்னு ஏன் பேர் சமுத்திரத்துக்குன்னா, சகரபுத்திரர்களாக இருக்கக்கூடிய 60,000 பேரும் அவள் தோண்டினத்தினால்தான் அதுக்கு சாகரம்னு பேர் வந்து. பின்னாடி கதை கங்காவதரண சரித்திரம் வரப்போகுது. அந்த சாகரம் மூதாதையர்களில் 60,000 பேர் சேர்ந்து தோண்டினத்தினாலும் சாகரம். இந்த சாகரத்தில் போய் சேரக்கூடிய நதிகளை போல சகர வம்சத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய தசரதரை இந்த 3 ராஜகன்னிகளும் வந்து சேர்ந்தார்கள்ட்டு அங்கே ஒரு துனிங்கிறது அலங்காரம். தட் விச் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி ஸ்டேட்டட் பட் விச் இஸ் ஈஸிலி டிசர்னபிள் டு தி கிரியேட்டிவ் ரீடர். சாகரம் ஆபகாக, சாகரத்துக்கு எத்தனையோ பதங்கள் இருக்குது. அப்படியெல்லாம் போடாமல் சிகரினாம் இவ சாகரமாபகாக மகத கோசல கேகயசாசினாம் துகிதரோகிதரோபிதமார்கணோ. யாரை வந்து அடைஞ்சாள்? பதிமலபந்த சமலபந்த பதிம் பதி தேவதாகான்னு ஸ்லோகம் ஆரம்பம். யாரை வந்து அடைஞ்சால்? தசரதருக்கு ஒரு பதம் போட்டாள். அகிதரோ பிதமார்கணோ துகிதரோ பித மார்கணம். அந்த இதரோங்கிற வார்த்தை திரும்பி வர மாதிரி இருக்கணும். இந்த லுப்தமாக போயிடும். புஸ்தகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ் மாதிரி ஒரு சைன் போட்டிருப்பா. அவக்கிரகம்னு பேர். அந்த ஆவானது மறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். லுப்தமாக போகிறதுனா மறைஞ்சிருக்கு. அதனால் சேர்ந்து படிக்கிற போது துகிதரோ பிதமார்கணம். அகிதமாக தனக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய விரோதிகள் மேலே பானத்தை பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய வீரனாக இருக்கக்கூடிய தசரதை வந்து அடைஞ்சார்கள். அதான் அகிதரோ பிதமார்கணம்ங்கிறதுக்கு அதான் அர்த்தம். இதை தவிர 350 பத்னிகள் தசரதற்கு இருந்ததாக அயோத்தியா காண்டத்தில் பிரமாணம் இருக்குது. அர்த்த சப்த சதாஸ்தாஸ்து 700 பார்த்தீங்கன்னா 350. இத்தனை பத்னிகளை விவாகம் பண்ணிட்டாருன்னா இந்திரிய சுகத்துக்காக விவாகம் பண்ணிக்கல. அதான் ஜிதேந்திரியா விஜிதேந்திரியாக தான் சொல்லிவிட்டாரே. இப்போ ஏன் விவாகம் பண்ணிட்டாருன்னா ராஜவம்சமாக வந்து நின்று போயிடல. அது கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். ராஜவம்சம் வளர்ந்துட்டே வரணும். அப்போ தான் ராஜா இருப்பா. அப்போ தான் ராஜ்யத்துக்கு க்ஷேமம் ஏற்படும், பிரஜைகளுக்கு க்ஷேமம் ஏற்படணும். அதனால் பல பத்னிகளை விவாகம் பண்ணிட்டும் சந்ததி இல்லைங்கிறதுனால தான் பல பத்னிகளை விவாகம் பண்ணிட்டாள். அந்த தசரதருடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய பொதுஜனங்களை பற்றி, தசரதரை பற்றி சொல்லக்கூடிய அதே சர்க்கத்தில் பொதுஜனங்களை பற்றி பல ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறேன். இப்படி கம்பர் சொல்கிற போது உண்மையில்லை பொய் உரையிலாமையால், உண்மையில்லை பல கேள்வி உங்களால். நேற்றுக்கும் முந்தினத்தும் இந்த பாட்டை பார்த்தோம். உண்மையே இல்லை, தனமே இல்லை, வித்தையே இல்லைன்னு சொன்னாக்க அங்கே யாருமே பொய் சொல்கிறவாடே இல்லாததுனால உண்மைன்னு தனியாக பிரித்து காட்டுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. எல்லாருமே வித்வான்களாக இருந்ததுனால தனியாக ஒருத்தனை வித்வான்னு பிரித்து காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி வால்மீகி என்ன பண்ணிருக்க, எல்லாம் டபுள் நெகட்டிவ்ஸ் போட்டு பல ஸ்லோகங்கள், ஒரு 8 ஸ்லோகங்கள். நா குண்டதி நாமகுட்டி நாஹஸ்ரக்வீன் அல்பபோகவான் நாமிருஷ்டபோஜி நாதாதா. குண்டலம் அணியாதவரே கிடையாது, மகுடம் இல்லாதவரே கிடையாது. வசதி நல்லா இருந்ததுன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா சொர்ணத்தை ஒரு தரைக்கு ஒரு மகுடத்தை வச்சுக்க முடியுமா? காதில் ஒரு குண்டலம் போட்டுக்க முடியுமா? நான் குண்டலி அக்குண்டலமாக குண்டலம் இல்லாதவா யாருமே இல்லைன்னா அது இன்னொரு விஷயம். அந்த காலத்தில் ஒரே ஒரு மதம் தான் இருந்திருக்கு. நம்ம சனாதன தர்மத்தை தவிர வேறு மதமே கிடையாது உலகம் முழுக்க. சமீப காலத்தில் தான் இஃப் யூ ட்ரேஸ் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரிலிஜன்ஸ் ஒரு 5000 வருஷங்களுக்குள்ள தான். அதுக்கு முன்னாடி கலியுடைய ஆரம்பத்திலேயே சனாதன தர்மம் மாத்திரம்தான் இருந்திருக்கு. ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் ரிலிஜன்ஸ் in terms of time in the world is the Jewish religion. யூத மதம்னு சொல்லுவாள், ஜூடாயிசம்னு சொல்கிறது. அதுக்கு மோசஸ் தான் அவளுக்கு முக்கியம். ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட், அவளுடைய புஸ்தகம் ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட்.
அதுலேருந்து பிரிஞ்சு வந்து தான் கிறிஸ்டியானிட்டி. அதுக்கு நியூ டெஸ்டமெண்ட்னு போயிடுது. ஏற்கனவே ஒரு டெஸ்டமெண்ட் இருந்தது, இது புதுசாக வந்ததுனால இது பிரித்து காட்டணுங்கிறதுக்காக நியூ டெஸ்டமெண்ட் அப்படின்னு பேர் வந்துடுத்து. பைபிளுக்கு நியூ டெஸ்டமெண்ட்னு பேர் வந்துடுத்து. கிறிஸ்துவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மத புஸ்தகமாக போயிடுது. இது எல்லாம் கிறிஸ்துவ மதம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2000 வருஷம் தானே. இந்த கிறிஸ்டியன் எரான்னு போடுறாலோனோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பிஃபோர் கிறிஸ்டியன் எரான்னு போடணும். அது மாதிரி உலகத்தில் எப்படியோ ஒரு வழக்கத்தில் அப்படி இருக்குது. 2000 வருஷம்தான் ஆச்சு கிறிஸ்துவ மதம் ஏற்பட்டு. அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூத மதமானது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1000 வருஷம் 2000 வருஷம் முன்னாடி இருந்துன்னு வச்சுருந்தா கூட 5000 வருஷங்களுக்குள்ளே தான் இந்த மதங்களெல்லாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கலியுடைய ஆரம்பத்தில் சனாதன தர்மம் ஒன்று தான் இருந்திருக்கு. திரேதாயுகத்தில் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. காது குத்துறதுங்கிறது சனாதன தர்மத்தில் தான் இந்த சடங்கு உண்டு. பெண் குழந்தையோ ஆண் குழந்தையோ யாராக இருந்தாலும் காது குத்துறது சாதாரணமாக அது 11ஆவது நாள் நாமகரணம் பண்ணுற போது காது குத்திடுவாள். இது தமிழ்நாட்டில் வழக்கம். தமிழ்நாட்டில் வழக்கம் அப்தபூர்த்தி போது பண்ணுறது. கேரளாவில் தான் அந்த 11ஆவது நாளே காது குத்துறதுங்கிறது கேரளாவில் வழக்கமாக வச்சுருக்கா. அதுக்கு தனியாக அப்தபூர்த்தி பத்திரிக்கை போடுறது அப்தபூர்த்தி கர்ண பேதன பத்திரிக்கான்னு போட்டுவிடுவா சில பேர். கர்ணபூஷண பத்திரிக்கானா எனக்கு கொஞ்சம் சௌமியமாக இருக்குது. குழந்தைங்க கொஞ்சம் பயந்துக்காது அந்த பத்திரிகையை பார்க்குற போது. கர்ணபூஷண பத்திரிக்கா அது அப்தபூர்த்தியும் போது பண்ணுறது தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வழக்கமாக இருக்குது. இது காது குத்துறதுங்கிறது சனாதன தர்மத்தில் மாத்திரம்தான். இது எப்படி தெரிகிறதுனாக்க சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் மேலே சிங்கேரியில் 33ஆவது ஆச்சாரியர்களாக இருந்த சச்சிதானந்த சிவாபினவ நரசிம்மபாரதி சுவாமிகள் ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிருக்கார் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் மேலே. இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா நேரூரில் அந்த அதிஷ்டானத்தில் செவரில் அதை இன்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கா. அவர் பண்ண ஸ்தோத்திரத்தை இன்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கா. அது அவித்தகரணகான்னு ஒரு பதம் வருது அந்த ஸ்தோத்திரத்தில். அந்த பிரம்மேந்திராள் மாட்டில் போயின்னு இருக்கோது அவளுக்கு எதுவுமே தடையில்லை. ஒரு செவர் இருந்தால் செவரை தாண்டி போயிடுவா. ஏன்னா சுத்த பிரம்மம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம். மகான் சிவன் சார் ஒரு நாளைக்கு என்கிட்ட சொன்னார், நிர்குணம்னா உனக்கு என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்டார். பேசாமல் இருந்தேன். நிர்குணம்னா செவர் இருக்குன்னு தெரியப்படாது, யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு வாக் த்ரூ தி வால் அப்படின்னார். நமக்கு பெரிய நிலையில் இருந்திருக்கா நமக்கு தெரியல. சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் அது மாதிரி இருந்திருக்கா. ஒரு சாஹிப் இருக்கக்கூடிய நவாபுடைய அந்தப்புறத்தில் இவர் மாட்டில் போயிட்டார். இவருக்கு எல்லாமே பிரம்மமாக தெரியுது, ஆணாவது பெண்ணாவது அந்தப்புறமாவது ஒன்றும் தெரியல. அப்படி பின்னாடி கோபம் அந்தப்புறத்தில் வந்துவிட்டானே, யாரோ ஒருத்தன் நுழைஞ்சுட்டானேங்கிற கோபத்தால் உருவின வாளோடு வந்திருக்கான். அவர் கையை வெட்டி தள்ளிவிட்டான். அவர் ஒன்றும் கவலைப்படல. அது மாட்டில் கை கீழ் விழுந்திருக்கு. கையை எடுத்து வச்சிடார், மறுபடியும் விட்டு நிறுத்து. இவர் மாட்டில் ஏதோ போயின்னு இருக்கார். யாரோ பெரிய மகான்னு தெரிஞ்சு விட்டான். அப்புறம் பின்னாடி ஓடி போய் நமஸ்காரம் பண்ணான்னு சரித்திரம். அந்த நவாபை பற்றி சொல்கிற போது அவித்தகர்ணா ஸ்தோத்திரத்தில் அப்படி இருக்குது, காது குத்தப்படாதவன். ஏன்னா அந்த மதத்தில் அவளுக்கு இல்லை, நம்ம மதத்தில் மாத்திரம்தான் அந்த காது குத்துறது இருக்குது. அந்த மாதிரி எல்லாருமே காது குத்தின்றா போகாது. அதுக்கு குண்டலம் போட்டுக்கிறதுக்கு வசதி நான் குண்டதி நாம குட்டி நாஸ்ரக்வீன் அல்பபோகவானு. மகுட்டம் இல்லாதவா கிடையாது, புஷ்பகாரம் தரிக்காதவா யாரும் கிடையாது. நாஸ்ரக்வி அல்பமான போகத்தை அனுபவிச்சுவா கிடையாது, நிறைய போகத்தை அனுபவிச்சிருக்கா. அந்த போகத்தை அனுபவிக்கிறதுல ஒன்றும் தாரித்ரம் இல்லை. நல்பபோகவானு நாமிருஷ்டபோஜி நாதாதா நாபி அனங்கத நிஷ்கதுக்கு. மிருஷ்டானம்னா அந்த விருந்து சாப்பாடு. விருந்து சாப்பாடு சாப்பிடாதவாளே கிடையாது. இதில் 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். வசதி இருந்திருக்கு, வசதி இருந்தால் தான். வசதி இல்லைன்னா ஒரு 3 ஜாமான் சாப்பிடணும். விருந்து சாப்பிடணுன்னா நிறைய செலவு பண்ணுறதுக்கு வசதி இருந்தால் தானே விருந்து சாப்பாடு சாப்பிட முடியும். வசதியும் இருந்திருக்கு, ஆரோக்கியமும் நல்லா இருந்திருக்கு. ஆரோக்கியம் நன்னா இல்லைன்னா இது உப்பு வேணாம், சர்க்கரை வேணாம், எண்ணெய் வேணாம், நெய் வேணாம், ஏதாவது கொழுப்பு வேணாம் டாக்டர் ஏதாவது சொல்லிவிடுவார். பணம் இருந்தால் மாத்திரம் போகாது, அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கணுமோனோ. இது 2மே இருந்திருக்கு. நாமிருஷ்டபோஜீனாதாதா தானம் பண்ணாதவாளே கிடையாதுன்னு விட்டாள். அயோத்தியில் தானம் பண்ணாதவாளே கிடையாது. எல்லாரும் அவாவா சக்திக்கு தந்தாப்புல சொல்லப்படாது, சக்திக்கு மிஞ்சி தானம். பெரியவா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கா, தனக்கு மிஞ்சி தான தர்மம்னு ஒரு பழமொழி இருக்கணும். அதுக்கு நாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னாக்க, நமக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தில் செலவு எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் ஏதாவது இருந்தால் தானத்துக்கோ தர்மத்துக்கோ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம்.
அந்த பழமொழிக்கு அப்படி அர்த்தம் இல்லை. தனக்கு மிஞ்சி தான தர்மம் அப்படின்னு சொன்னாக்க தன்னுடைய சக்திக்கு மிஞ்சி, உனக்கு 10 ரூபா தர்மம் பண்ணதுக்கு சக்தி இருந்தால் 20 ரூபா பண்ணு, 100 ரூபா பண்ணக்கூடிய சக்தி இருந்தால் 200 ரூபாய்க்கு பண்ணு. சக்திக்கு மிஞ்சி, தனக்கு மிஞ்சினா தன் சக்திக்கு மிஞ்சின்னு பெரியவா அர்த்தம் சொல்லியிருக்கா. நிறைய தானம் பண்ணாலாம். அயோத்தியில் இருக்கிறவா எல்லாரும் ஏன் நால்ப போகவான்னு சொன்னாரோனோ, சின்ன போகத்தை அனுபவிச்சுவா கிடையாது, எல்லோரும் நிறைய போகத்தை அனுபவிச்சுருக்கா. போகத்தை யார் அனுபவிக்க முடியும்னா, பணம் இருந்தால் போகத்தை அனுபவிக்க முடியும்னு கேரண்டி கிடையாது. நீதி சாஸ்திரங்களில் சொல்கிற போது தானேன போகி பவதி, நிறைய தானம் கொடுக்கக்கூடியவன் தான் போகத்தை அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு நீதி சாஸ்திரங்கள்ட்ட இருக்குது. அதனால் நிறைய தானம் கொடுத்ததுனால நாமிருஷ்ட போஜி நாதாத்தா நாப்பியனங்கத நிஷ்கதுக்கு, அங்கதங்கிறது தோல்வலை, அந்த மாதிரி ஆபரணங்கள்லாம் நாப்பி அனங்கத நிஷ்கதுக்கு, தோல்வலை போட்டுக்காதவா கிடையாது, சொர்ணாபரணங்கள் போட்டுக்காதவா கிடையாது. நாசுகந்த வித்யதே, நல்ல நறுமணம் கமழாதவா யாருமே கிடையாது. அது மாத்திரம் இல்லை, நானாக்னிஹோத்ரி நாகஜ்வா நக்ஷுத்ரோ நச்சதஸ்கரஹா, அக்னிஹோத்திரம் பண்ணாத பிராமணாலே கிடையாதான். அனாக்னிஹோத்ரி அனக்னிஹோத்ரி நானக்னிஹோத்ரி நாகஜ்வா. அக்னிஹோத்திரம்னு ஒன்று, யாகம்னு ஒன்று. அக்னிஹோத்திரம் பண்ணால்தான் யாகம் பண்ண முடியும். ஆனால் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுறவா எல்லாரும் யாகம் பண்ணியிருப்பான்னு சொல்ல முடியாது. அக்னிஹோத்திரம் ஆரம்பம், சில பேருக்கு யாகம் பண்ணுறதுக்கு பலிக்கும், சில பேருக்கு அக்னிஹோத்திரம் இருக்கும், யாகம் பண்ணுறதுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் வந்திருக்காது. அயோத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் எல்லாரும் நானக்னிஹோத்ரி நாகஜ்வா, விதிபத்தா யாகம் பண்ணாதவா கிடையாது, வித்வானா இல்லாதவா கிடையாது. அது மாத்திரமில்லை, நாபிராஜனி அபக்திமானு, ராஜாவிடத்தில் பக்தி இல்லாத பிரஜையே கிடையாது. ஈச் சப்ஜெக்ட் வாஸ் இண்டிவிஜுவலி டிவோட்டட் டு தி கிங். நாபி ராஜனி அபக்திமானு. அதோடு கூட பிராமணோத்தமர்கள்லாம் எப்படி இருந்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். ஸ்வதர்ம நிரதா நித்யம் பிராமணாக வேதபாரகாக தானாத்யயனசீலாச்ச சம்யதாச்ச பரிகிரகே சம்யதாச்ச பிரதிகிரகே. ஸ்வதர்மத்திலேயே ஈடுபட்டிருந்தாள். ஸ்வதர்மத்தை தாண்டி வேற ஒருத்தருடைய தர்மத்துக்கு போகணும்னு எண்ணமே வந்தது கிடையாது. ஸ்வதர்ம நிரதா நித்தியம் பிராமணாக வேதபாரகாக. வேதங்கிறது ஒரு பெரிய சமுத்திர மட்டமாக இருந்தால் இந்த சமுத்திரத்துடைய கரையை கண்டவர்கள். பாரதிருஷ்வான்னு ஒரு வார்த்தை நேற்றுக்கு முந்தானத்தோ சொன்னேனே, அதே அர்த்தம்தான். கரை கண்டவர்கள்னு அர்த்தம். பிராமணாக வேதபாரகாக தானாத்யயன சீலாச்ச, நன்னா ஸ்வசாக்கையை நன்னா அத்தியனம் பண்ணுவாள், நிறைய தானம் கொடுப்பாள். தானம் கொடுக்குறவங்க கணக்கு பார்க்கறது இல்லை. யார் வந்து கேட்டாலும் எதை கேட்டாலும் தூக்கி கொடுத்துடுறது. ஆனால் தானம் வாங்கிக்கிற போது தனக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு மேலே ஒரு திரப்சம் கூட வாங்கிக்க மாட்டாள். சம்யதாச்ச பிரதிகிரகே. இது யதா ராஜா ததா பிரஜா. ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களெல்லாம் எப்படி இருந்தால் எல்லாருமே நேற்றுக்கு கதையில் பார்த்தோம். ரகு அந்த கௌசனுக்காக ஆகாசத்துலேருந்து குபேரன் ரசிச்சிருக்கக்கூடிய சொர்ண புஷ்டியில் ஒரு குந்துமணி கூட தான் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு விட்டார். தனக்கு சொந்தம் இல்லை, தனக்கு வரக்கூடியது இல்லைன்னா சொப்னத்தை கூட நினைக்க மாட்டார். அந்த மாதிரி பரம்பரையாக இருக்கிறதுனால பிரஜைகளும் அது மாதிரி தான். சம்யதாஷ்ட பிரதிகிரகே. பின்னாடி சுவாமி ராமன் ராஜ்யத்தையே தியாகம் பண்ண போகிறாள். குஷலவர்கள் கானம் பண்ணிட்டு 18,000 சொன்னவராக கொடுத்தா எங்களுக்கு வாழ்ந்தா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளம்பி போயிட போகிறாள் குஷலவர்கள். அது கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், உத்தரகாண்டத்தில் வந்தது அப்படின்னு சொன்னேன். யதா ராஜா ததா பிரஜா சம்யதாஷ்ட பிரதிகிரகே நகஷ்சித் அபகுஸ்ருதா. நிறைய வேதங்களை அத்தியனம் பண்ணாதவா யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிற. நக்ஷுத்ரோ நச்சதஸ்கரா. கீழ்த்தனமான பிராமணனே கிடையாது, கீழ்த்தனமான பிரஜைகளே கிடையாது. ந தஸ்கரா, திருடனே கிடையாது. அயோத்தியில் ஜெயிலில் தான் எம்டியாக இருக்குது, கோர்ட்டுக்கு வேலை இல்லை. அந்த மாதிரி, அதாவது கோர்ட் இருக்கணும். ஒரு ராஜ்யம்னு சொன்னால் ஒரு நீதி மன்றம்னு ஒன்று இருக்கணும், ஜெயில்னு ஒன்று இருக்கணும். அந்த ராஜ்யத்துக்கு அலங்காரமாக இருக்கே தவிர இதெல்லாம் அன்ஆக்குபைடாக இருக்குது. ஜட்ஜுக்கு வேலை இல்லை,
ப்ரிசன் வார்டனுக்கு வேலை இல்லை, சூப்பரண்ட் ஆஃப் ஜெயில்ஸுக்கு வேலை இல்லை. ந தஸ்கரா, திருடனே கிடையாது. அதனால தான் ந தஸ்கர பயம் தத்திர. ராமராஜ்யம் எப்படி இருந்தால் திருட்டு பயமே கிடையாது அப்படின்னு விட்டார். இந்த திருட்டு பயமே கிடையாதுங்கிறது ராமாவதாரத்துலேயும் இருந்திருக்கு, கிருஷ்ணாவதாரத்தையும் அவளுக்கு திருட்டு பயம் கிடையாது. இவன் போய் சேர்ற மட்டும் திருட்டு பயம் கிடையாது. இவன் போய் சேர்ந்தப்போ கூட வாஸ்தவத்தில் வெண்ணையும் பாறையும் தைரியம் தானே திருடினான், சொத்தை திருடினான்னு எங்கேயுமே கிருஷ்ணகிரியில் இல்லையே. அதனால் கொஞ்சம் வேடிக்கை, ரொம்ப டல்லாக போயிடுத்து போல் இருக்கு. ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டிங்கு ஏதாவது வேண்டாமா? ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தால் தானே நியூஸ். எல்லாரும் அவா சுதந்திரத்தை அனுஷ்டிச்சுருக்கா. தினமும் பேப்பரில் இதுதான் போடணும். இது என்ன நியூஸ், சென்சேஷனாக இருக்க வேண்டாமோ? ஏதாவது சென்சேஷன் க்ரியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இவராக போய் வெண்ணையும் பாதையும் திருநான் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அப்படின்னு சுவாமியாக பண்ணிவிட்டார் போல் இருக்கு. அது மாதிரி பண்ணதான் தோணுறது. இங்கே தசரதுடைய ராஜ்யத்திலேயே நக்ஷத்ரோ நச்ச தஸ்கரா யாருமே கிடையாது. இந்த இன்னொரு விஷயம், நச்சாவிருத்தோ நசங்கரா, நடத்த கெட்டவன் ஒருத்தன் கூட கிடையாது. நச்சாவிருத்தோ நசங்கரா, வர்ணசாங்கரியமே கிடையாது. தசரதுடைய ராஜ்யத்தில் வர்ணசாங்கரியம்னா ஜாதி விட்டு ஜாதி விவாகம் பண்ணிக்கிறது, ஒரு வர்ணத்தை விட்டு இன்னொரு வர்ணத்தை விவாகம் பண்ணிக்கிறது. இப்போ நச்சசங்கரகா அப்படின்னு இருக்குது வால்மீகி ராமாயணத்தில். இது என்ன அசங்கரகான்னு இப்படி திருப்பி சொல்ல முடியாது இருக்குது. நமக்கு சங்கரம் இல்லாத குடும்பத்தை பார்க்குறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பல குடும்பங்களில் வந்துடுத்து, பாதி குடும்பங்களில் வந்துடுத்து. அது மாதிரி ரொம்ப பெரிய சிரமம் அது. அதுக்கு மாத்திரம் பரிகாரமே சொல்லலை. சாஸ்திரங்களில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது பாப்பங்கள். சில பாப்பங்களுக்கு பரிகாரம் சொல்லியிருக்கா, சில பாப்பங்கள் இது ஸ்டெப்ஸ் ஆர் இர்ரிட்ரேசபிள், அதனால் அதுக்கு பரிகாரமே பண்ண முடியாது. வேறு ஒரு வர்ணத்தை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணையோ பிள்ளையோ விவாகம் பண்ணி ஒரு குழந்தையும் பிறந்து கொடுத்தனாக்கா அந்த தாம்பத்தியத்தில் எப்படி ஹவ் வில் யூ ரிட்ராக்ட் யுவர் ஸ்டெப்ஸ்? அந்த குழந்தைய என்ன பண்ணுவேன்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உயிர் கொடுத்தாச்சு, அதுக்கு சாப்பாடு போட்டானோ படிப்பு கொடுத்தானோ எப்படியோ வந்தானோ அந்த குழந்தை அது வர்ணசாங்கரியத்தால் பிறந்ததுனால பாப்பகர்மாவுடைய பலன் அப்படி ஜென்மா வருது. ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னாக்க இதெல்லாம் வாஸ்தவமாக நடந்திருக்கு. எங்கே யாரையும் மாத்திரம் கேட்காதவங்க சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஐ கேன் வவுச் தட் இட் இஸ் அ ஃபேக்ட். ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி வர்ணம் சனாதன தர்மத்தில் வேறு வர்ணத்தை சேர்ந்த பெண்ணு இல்லை, வேறு மதத்தையே சேர்ந்த பெண்ணை ஒருத்தன் பிராமண பையன் கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டான். அப்புறம் குழந்தைகள்லாம் பிறந்தது. சமீபத்தில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பூணல் வேற போட்டு வச்சுட்டான். எப்படி அதிகாரம்? உபநயன சம்ஸ்காரத்துக்கு அதிகாரம் எப்படி? தாயார் பிராமண ஸ்திரீ இல்லை, வேறு மதத்தை சேர்ந்தவ, என்னமா அந்த பிள்ளைக்கு எப்படி அதிகாரம் வரும்? யார் சொல்கிறதுக்கு? அவள் மாட்டில் தெரியாது, சாஸ்திரிகளுக்கு தெரியாது. இவள் மாட்டில் ஏதோ அந்த பொண்ணையும் ஒரு மடிசார் கட்டி உட்காந்து வச்சுட்டா மனையில். சாஸ்திரி என்ன சர்வகிரா? அவர் மாட்டில் ஏதோ மந்திரத்தை சொல்லி உபநயனம் பண்ணி வச்சுருக்கார். எங்கேயோ விருந்தாரனும் இந்த உபநயனத்தை பண்ணி வச்சுருக்கார். யார் போய் சொல்கிறது? ஒரு தப்புக்கு மேலே இன்னொரு தப்பு வந்துகிட்டே இருக்குது. இதெல்லாம் பகவான் தான் கண்ணை திறந்து பார்த்து தப்புகளுக்கெல்லாம் ஒரு பரிகாரத்தை சுவாமி தான் அனுகிரகம் பண்ணோம். அதனால் ரொம்ப பகவத்கீதையில் போய் முதல் அத்தியாயத்தில் சொல்லியிருக்காள், சங்கரோ நரகாயிவ குலக்னானாம் குலஸ்யச்சா. அந்த குலத்துக்கே நரக பிராப்தி ஏற்படுறது. ஏன்னா பதந்தி பிதரோஹேஷாம் லுப்தபிண்டோதக கிரியாக. வர்ணசாங்கரை அவன் ஏதோ கொஞ்சம் ஒட்டின்னு இருக்குது சம்ஸ்காரம், நான் தர்ப்பணம் பண்ணுறேங்கிறான் அமாவாசை அன்னைக்கு. வேறு ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணி வந்துட்டு தர்ப்பணம் பண்ணுறேங்கிறான், ஸ்ராத்தம் பண்ணுறேங்கிறான். அது போய் சேராதுன்னு விட்டான், பிதர்களுக்கு போய் சேராது. லுப்த பிண்டோதக கிரியாக, பிண்ட பிரதானம் ஸ்ராத்தத்தில் போய் சேராது. உதகதானம்னு சொல்லக்கூடிய எள்ளுஞ்சலத்தையும் வாரி இருக்கிறோமே அமாவாசை மாசப்பிறப்பது, அதுவும் போய் சேராது. இது இல்லாததுனால அவள் கீழே விழுந்து விட்றா, பித்திருலோகத்தில் இருக்க முடியுது. பதந்தி பித்தரோஷேஷாம் லுப்த பிண்டோதக கிரியாக. அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமாக, ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு. நம்ம பெரிய தர்மங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கட்டும், பெரிய அதர்மத்தை சம்பாதிக்காமல் இருந்தால் போதும். ரொம்ப முக்கியமாக குழந்தைகள், பிராமண குழந்தைகள் பிராமண குடும்பத்திலேயே விவாகம் பண்ணிக்கணும். ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் பிராமண குடும்பத்திலேயே விவாகம் பண்ணிக்கணும். அப்ராமணனாக இருக்கக்கூடியவன் அவன் ஜாதியில் அவனுடைய வர்ணத்தில் விவாகம் பண்ணால் அவனுக்கு தோஷம் இல்லை. இந்த பிராமணன் போய் வேற ஒரு பெண்ணையோ வேற ஒரு பிள்ளையோ அந்த பொண்ணு விவாகம் பண்ணிக்கிறதே, அதுதான் ஒருத்தர் அப்பா பெரிய டிப்ரெஷனில் போயிட்டார். பொண்ணு இது மாதிரி பண்ணி விட்டா, எங்கேயாவது நாம் தடுத்தா ஆத்மகத்தி பண்ணிக்க போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் பண்ணி வச்சுட்டார். சமீபத்தில் பார்க்குறது என்கிட்ட ரொம்ப வருத்தப்பட்டார்.
நான் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் போயிட்டேன். நம்ம சிவ பூஜை தான் வச்சுருக்கார், இந்த குடும்பத்தில் வர வேண்டிய விஷயமே இல்லை, ரொம்ப தாபமாக இருக்குதுன்னு சொன்னார். என்ன பண்ண முடியும், நாம் என்ன பண்ண முடியும்? தி ஆக்ட் ஹாஸ் பீன் டன். நாம் என்ன சொல்ல முடியும்னா, பேசாமல் ஐ வாஸ் மியர்லி எ லிசனர். நான் வேறு என்ன சொல்ல முடியும், அவளுக்கு என்ன ஆறுதல் சொல்ல முடியும்? தாப்பப்படுறார். ஆனால் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம், கல்யாணம் பண்ணப்புறம் போய் தாப்பப்படுறார். கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காமல் இருந்தால் அந்த அளவுக்கு பாப்பம் வந்து அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு சேராது. இவாளே நோட்டீஸ் போடுற மாதிரி இன்விடேஷனை பப்ளிஷ் பண்ணி இவாளே இருந்து அந்த சதஸில் இருந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாளோன்னு, அதனால தோஷம், அந்த பெரிய பாப்பத்துடைய தோஷம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து சேர்ந்துள்ளது. தசரதோட ராஜ்யத்தில் இந்த மாதிரி வர்ணசாங்கரியமே கிடையாது. நச்சாவிருத்தோ நசங்கரஹா. அது மாத்திரமில்லை, நகஷ்சித் அபகுஸ்ருதா. பல வேதங்களை அத்தியனம் பண்ணாதவா யாருமே கிடையாது தசரதோடைய சதஸில் அப்படின்னா. இது சமீப கால பர்யந்தம் நம்ம தேசத்தில் அப்படி தான் இருந்திருக்கு. நீங்கள் தேசம் முழுக்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, வடக்க சில குடும்பங்களில் பேர் திவேதின்னு இருக்கும். 2 வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணிருக்கா, சொசாக்கியை தவிர இன்னொரு வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணிருக்கா யாரோ பெரியவா அந்த குடும்பத்தில். திரிவேதின்னு இருக்கும், 3 வேதத்தை அத்தியனம் பண்ண குடும்பமாக இருக்கும். சதுர்வேதின்னு இருக்கும், அது 4 வேதத்தையும் அத்தியனம் பண்ண பரம்பரையாக இருக்கும். இப்போ இருக்கக்கூடியவா அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவா அத்தியனம் பண்ணிருக்காளாங்கிறது விஷயம் இல்லை. பல தலைமுறை முன்னாடி யாரோ பெரியவா அத்தியனம் பண்ணிருக்கா, அதனால தான் அந்த பேரெல்லாம் வந்திருக்கு. அது வித் மைனர் வேரியேஷன்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது துவேதிங்கிறது துபே அப்படின்னு வரும். அதுவே குஜராத்தில் வரும்போது, இதெல்லாம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வரும்போது துபேன்னு வரும், குஜராத்தில் வரும்போது தவேன்னு வந்துடும். அந்த துவேதி தான் தவேன்னு வருது. திரிவேதி என்ன வருது, திரிபாட்டி, திவாரி, இதெல்லாம் திரிவேதியுடைய மறுவின ரூபங்கள். இதெல்லாம் நார்த் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்குது. வங்காளத்தில் வரும்போது என்ன ஆகுது, சட்டோபாத்தியாயா, 4 வேதத்தையும் அத்தியனம் பண்ணவர்கள் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கா. வேதத்தை முழுக்க தனக்கு வசமாக வச்சுருவா பந்தோபாத்தியாயா. முகத்தை திறந்தால் வேதத்தை வருஷிக்கக்கூடியவாள் முகோபாத்தியாயா. இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கு. கொஞ்ச நாளைக்கு டெல்லி கேபிட்டலாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி கல்கத்தாவை கேபிட்டலாக வச்சுட்டு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில் அவள் இந்த அரசாங்கத்தில் தான் நிர்வாகம் பண்ணியிருந்தாலும், அவனுக்கு இங்கிலீஷ்காரனுக்கு இந்த சதோபாத்தியாயா, பந்தோபாத்தியாயா, முகோபாத்தியாயா இதெல்லாம் வாயில் நுழையலை. அதனால் அந்த ஆங்கிலசைஸ் பண்ணி எப்படி மயிலாடுதுறைங்கிறது மாயூரம்னு ஆயிடுச்சோ, அந்த மாதிரி எப்படி இது பல க்ஷேத்திரங்களுடைய பேரெல்லாம் அப்படி தான் மாறிக்கு. இப்போ ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த பழைய பேரானது மறுபடியும் திருப்பி ரெஸ்டோர் ஆகிருக்கு. அந்த மாதிரி தரங்கம்பாடிங்கிறது ட்ராங்க்விபார் அப்படின்னாச்சு. திருவனந்தபுரம் அப்படிங்கிறது ட்ராவன்கூர் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஆகிடுச்சு. திருவாண்ட்ரம்னு ஆச்சு, திருவனந்தபுரம். திருச்சிவபுரங்கிறது தான் திரிசூர்னு ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி என்ன ஆகிடுச்சு, இங்கிலீஷ்காரங்காலத்தில் பந்தோபாத்தியாயாங்கிறது பேனர்ஜின்னு மாறிடுது. அப்புறம் சதோபாத்தியாயாங்கிறது சாட்டர்ஜின்னு மாறிடுது. முகோபாத்தியாயாங்கிறது முகர்ஜின்னு மாறிடுது. அதே மாதிரி வழக்கில் மாத்திரம்தான் இந்த மாதிரி இருந்துருக்கு. 3 வேதம் 4 வேதத்தை படித்து இருந்திருக்கான்னு நினைக்கப்படாது. தென்னாட்டிலையும் சில கிராமங்களுக்கே சதுர்வேதி மங்கலம்னு கிராமம் உண்டு. 4 வேதத்தையும் அத்தியனம் பண்ணவாளுக்காக மானியமாக கிரகத்தை கொடுத்து அந்த கிராமத்தில் செட்டில் பண்ண முடியாது யாரோ ராஜாக்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா. அந்த மாதிரி துவேதி, திரிவேதி, சதுர்வேதி. சில பரம்பரைகளில் யாகம் பண்ணவாளாக இருப்பா. தீக்ஷித் அப்படின்னு இருக்கும். அதெல்லாம் வடக்கில் பார்க்கும்போது தீக்ஷித்து, ஆந்திர தேசத்தில் வரும்போது உகாரம் சேர்ந்து தீக்ஷித்துலு அப்படின்னு வந்துடும். சோமயாஜுலு, தீக்ஷித்துலு அப்படின்னு வரும். அது மாதிரி தமிழில் வரும்போது தீக்ஷிரர் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. யாகம் பண்ண பரம்பரைங்கிறதுனால சோமயாகம் பண்ணி சோமயாஜின்னு பேர் இருக்கும், வாஜ்பேயாஜின்னு இருக்கும், வாஜ்பாயின்னு இருக்கும். அது எப்படி வருதுன்னா 2 விதமாக வருது. யாரோ பல தலைமுறை முன்னாடி வாஜ்பேயி பண்ணிருக்கு அந்த குடும்பத்தில். வாஜ்பாயின்னு வரும், பாஜ்பாயின்னு வரும். பாவா மாறும், பாஜ்பாயின்னு வரும். அப்புறம் மகாராஷ்டிரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா புரோஹித்துன்னு ஒரு சர்நேம் இருக்குது. பரம்பரையாக பௌரோகித்யம் பண்ண பரம்பரையாக இருக்கும். அதே மாதிரி உபாத்தியாயா அப்படின்னு இருக்குது. உபாத்தியாயா எனக்கு சொன்னாக்க பிரதானமான ஒரு சாஸ்திரிகளுக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கார். உபனிஷம் தான் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுனால தான் உபாத்தியாயான்னு பேர் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரியெல்லாம் பல பேர்கள் இருக்குது நம்ம தேசத்தில். ஆனால் இது மட்டும் நான் பாரத தேசம் முழுக்க நிறைய சஞ்சாரம் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு இடத்துல கூட ஏகவேதின்னு ஒரு சர்நேமை ஐ ஹவ் நாட் கம் அக்ராஸ் டில் டேட்.
மினிமம் திவேதி திரிவேதி சதுர்வேதி மினிமம் திவேதியாக இருந்திருக்கு. ஆனால் ஏகவேதின்னு ஒரு டைட்டில் இல்லை. அதாவது குறைஞ்சபட்சம் 2 வேதத்தையாவது அத்தியனம் பண்ணிருக்கா பிராமணர்கள் தான். தன்னுடைய வேதம் மாத்திரம் போராது, இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு வேதத்தையாவது அத்தியனம் பண்ணிருக்கா. அப்படி தான் நம்ம தேசத்தை முழுக்க இருந்திருக்கு. அதை தசரதனுடைய காலத்தை கேட்கவே வேண்டாம். ந கஷ்டித் அபகுஸ்ருதா, நிறைய வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணாதவாடா ஒரே ஒரு வேதம் தன்னுடைய சாக்க மாத்திரம் அத்தியனம் பண்ணால் போரும்னு இருந்த பிராமணாலே கிடையாதுங்கிறாள் அயோத்தியில். இப்படியெல்லாம் ஸ்வதர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணிண்டு மனுஷன் புருஷனோ ஸ்திரியோ யாராக இருந்தாலும் அவள் ஸ்வதர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜ்யத்தில் கடைசியில் பலன் என்ன? கம்பர் சொன்னார், ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்தெழுந்து எண்ணில் கேள்வி ஆகம் முதற்றுற பணிந்து அருந்தவத்தின் சாகம் தழைத்து அன்பு அருந்தி அன்பு மலர்ந்து அறம் மலர்ந்து அன்பு அருவி அறம் மலர்ந்து போகம் கனி ஒன்று பழுத்தது போதுமன்றே அப்படின்னு ஒரு பாட்டி சொல்கிறேன். அதாவது நல்ல வித்தைகள் தான் அபிவிருத்தியாச்சு அயோத்தியில். ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்தெழுந்து எண்ணில் கேள்வி ஆகம் முதற்றின் பனை போகி அருந்தவத்தின் சாகம் தழைத்து அன்பரும்பி அறம் மலர்ந்து போகம் கனியொன்று பழித்தது போலுமன்றே. தவம் தபஸு என்ற ஒரு அருந்தவத்தின் சாகம் தழைத்து, சாகேனா கடை, அந்த வித்தைங்கிற ஒரு விதையிலேருந்து கிளம்பின ஒரு செடி ஒரு மரத்தில் தவம் என்ற ஒரு சாக்கை ஏற்பட்டு அது அன்புன்னு சொல்லக்கூடிய முட்டு ஏற்பட்டு அதுலேருந்து தர்மம் என்ற ஒரு புஷ்பம் ஏற்பட்டு பழம்னு வரும்போது போகமாங்கிற பழமாக வந்துடுச்சு. அதாவது இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் போகங்கிற பழம் எப்போ வரும் அப்படின்னாக்க நல்ல சத்வித்தியை இருக்கணும், அந்த வித்தியோட தபஸ் இருக்கணும். தபஸுங்கிறது தான் கடை. அந்த கடையில் மொட்டாட்டமாக இருக்கக்கூடியது அதுதான் அன்பு. அது மலரக்கூடிய சமயத்தில் அன்பு மலர்கிற போது தர்மங்கிற புஷ்பமாகும். ரொம்பவே தர்மமாக இருக்கிறதுனாக்கா அன்பு இருக்கப்படாது. ரொம்ப அப்படி யூ மஸ்ட் பி ஹேவிங் எ வெரி ஸ்டர்ன் அண்ட் கிரிம் ஃபேஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கா. அப்படி இல்லை, தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுறோம். எதுக்காக ஒய்ஷிலி கிரிம் பிரசன்ன நிபுணேன்னு தபசா, பிரசன்னமான இருக்கணும். மனப்பிரசாத சௌமியத்தை வந்து மனசால் அனுஷ்டிக்கக்கூடிய தபஸுக்கு லட்சணம் சொல்கிற போது முதல்ல மனசு பிரசன்னமாக இருக்கணும். மனசு பிரசன்னமாக இருக்கணும்னு சொன்னால் முகத்துலேயும் அந்த பிரசன்னத்தை இருக்கும். அப்படி சந்தோஷமாக இருக்கணுமோ அந்த தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுற போது அன்பு, எல்லாத்தையும் அன்பு. தர்மம் யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்காகவோ யாரையும் விளக்கிறதுக்காகவோ தர்மம் இல்லை. இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். தன்னையே கட்டுப்படுத்திக்கிறதுக்காக தான் தர்மம். பின்னாடி ஆரண்ய காலத்தை சீதவாக்காத சொல்ல போகிறாள். ஆத்மானம் நியமைஸ்தைஸ்தைகி கர்ஷயித்வா பிரயத்னதா பிராப்பியதே நிபுணீர் தர்மஹா ந சுகாத்து லப்யத்தே சுகம் அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம் ஆரண்ய காண்டத்தில். தன்னை அடக்கிக்கிறதுக்காக தான் தர்மமே தவிர இது பெரியவா ரொம்ப ரசமாக சொல்லியிருக்கா. இப்போ மடின்னு சொல்கிறோமோனோ, நீங்கள் மடின்னு ஆச்சாரத்தை சொல்கிறதுக்கும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு தலைமுறை முன்னாடி மட்டும் 2 தலைமுறை முன்னாடி மட்டும் ப்ராக்டிஸ் செய்யப்பட்ட அப்பாடிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அவனும் வெள்ளைக்காரன் வேறு வர்ணத்தை தோல் இருக்கக்கூடியவனே கிட்டக்க வராதே இறங்கி காந்திக்கு முதற்கொண்டு அந்த அனுபவம் இருந்ததாக ட்ரெயின்லேருந்து இறக்கி விட்டு விட்டார். அதெல்லாம் தன்னுடைய சுயசரித்திரத்தில் எழுதியிருக்கார். அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, அவன் வேற ஒருத்தனை நீ என்னோட சேர்ந்து சாப்பிடாத, நீ வேற ஒருத்தனை என்னோட வண்டியில் சேர்ந்து வராத அப்படின்னு சொல்கிறான். வேற ஒருத்தனை தள்ளி வைக்கணும்னு நினைக்கிறான். நம்ம மடி என்னன்னாக்க வேற ஒருத்தரை ஒன்றும் சொல்லப்படாது, நாம் ஒதுங்கி போகணும். நான் மடியாக இருக்கேன் மேலே படாதேன்னு சொல்லுவானா, நீ ஒதுங்கி போகணும். இதுதான் பேசிக் ஆட்டிடியூட்னல் டிஃப்ரென்ஸு. வேற ஒருத்தரை குறையாக நினைக்கப்படாது. நம்ம சுத்தியை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நாம் தான் மேலே படாமல் இருக்கணும். ரொம்ப நாள் முன்னாடி பாலபெருவாளுக்கு ஆசிரமம் கொடுத்த புதுசில் ஒரு வியாச பூஜை அன்றைக்கி நான் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தேன். அன்றைக்கி நிறைய பண்டிதர்கள்லாம் மேடையில் இருக்கா. பாலபெரிவா மேலே யாரோ பட்டுட்டா போல் இருக்கு. வாஸ்தவமாகவே பால்ய பருவம். அப்போ உடனே ஓசப்படாமல் எழுந்து போனான்.
10 நிமிஷத்துலாம் திரும்பி வந்தால் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான்னு தெரியாது. ஏன்னா அந்த வஸ்திரத்துடைய கரை மாறி இருக்குது. அவள் உடுத்திருந்த அந்த காவி வஸ்திரத்துடைய கரை மாறி இருக்குது. அது மாதிரி ஒரு முறை இல்லை, 3-4 முறை ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டா. அந்த வியாச பூஜைக்குள்ளே யாரோ பட்டுவிட்டா, உடனே போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துவிட்டா. யாரையும் ஒரு வார்த்தை சொல்லலையே. சின்ன வயசில் கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லலை. இவன் மட்டும் ஏந்து போனால் ஸ்நானம் பண்ணால் 10 நிமிஷத்துக்கு திரும்பி வந்துவிட்டா. வேறு ஒரு காவி வஸ்திரத்தை உடுத்தின்னு வந்துவிட்டா. இதெல்லாம் பெரியவாளுடைய அனுஷ்டானத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். யாரையும் குறை சொல்லப்படாதனால தான் அன்பரும்பி தர்மம் மலர்ந்து, அன்பு தர்மம் தவம் வித்தை, இந்த 4 மிருந்து கொடுத்தனா முதல்ல வித்தியில் ஆரம்பிக்கணும். அந்த வித்தியானது தபத்தில் கொண்டு வரணும், தவமானது அன்பில் கொண்டு வரணும். எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் ஒரு அன்பு, விஷாலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரியம், அந்த பிரேமையிலேருந்து வரக்கூடிய தர்மமானது கடைசியில் தார்மீகமாக வரக்கூடிய போகம்தான். போகம் கனி ஒன்று பழுத்தது போதுமன்றே அப்படின்னு. இந்த போகம் என்ற ஒரு பெரிய பழம், இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த போகத்தை அனுபவிக்க முடியும். தர்மம் இல்லாமல் போகத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொன்னால் அந்த போகமானது உனக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்காது, நிலைச்சு நிற்காது. இப்படியெல்லாம் அயோத்தியா வாசிகளையெல்லாம் வர்ணித்து தசரதருக்கு 8 மந்திரிகள் இருந்தாருன்னு அடுத்த சர்க்கத்தில் போய் சொல்கிறேன். இப்போ ஏற்பட்ட ராஜ்யத்தை அவர் சாசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார் தசரதர். 8 மந்திரிகள்: திருஷ்டிர் ஜெயந்தோ விஜய, சித்தார்த்தா அர்த்தசாதக, அசோகோ மந்திரபாலஸ்ச, சுமந்திரஸ்ச அஷ்டமோபவத். மாடர்ன் வேர்ல்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாடம். மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் நாட் பி டாப் ஹெவி. ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடிய ஒர்க் பண்ணக்கூடியவாளை விட டாப் மேனேஜ்மெண்ட் நிறைய நம்பர் ஜாஸ்தியாக இருந்து கொடுத்தனா இது ரொம்ப கார்ப்பரேட்ஸில் இது காமனாக இருக்குது. ஏன்னா ஏதோ ஒருத்தன் இருக்கான், மிடில் லெவலில் இருக்கிறான், அவனை மேலே ப்ரமோட் பண்ணாலுடைய வேற ஒருத்தனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வராது. அந்த மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் போஸ்ட்டுக்கு எவனோ ஒருத்தன் வரணும்னா somebody has to vacate the chair for somebody else to occupy it. அதனால் அதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை கலோக்கியலாக சொல்லுவாள், he has been kicked upstairs அப்படின்பான். அவன் ஒன்றும் பண்ண முடியல, செக்யூரிட்டி ஆஃப் டென்யூர் இருக்குது, மேல் போஸ்ட் கொடுத்துட்டா ஆனால் சினக்யூராக ஒரு போஸ்ட். சினக்யூர்னால் வேலையும் இருக்காது, சும்மா ஏதாவது ஒரு கேபின் கொடுத்து உட்காத்தி வச்சுருப்பா, அவ்வளோதான். சம்பளம் வாங்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் யூ வில் நாட் ஹேவ் எனி ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அட் ஆல். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் லெவலில் ஒரு 15 பேர் 20 பேர் இருப்பா, மிடில் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அதை விட குறைச்சலாக இருப்பா, அதை விட ஜூனியர் மேனேஜ்மெண்ட் அதை விட குறைச்சலாக. அப்படி இருக்கக்கூடாது. இட் மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பி எ பிரமிட். இட் ஷுட் நாட் பி எ பிரமிட் விச் இஸ் பில்ட் அப்சைட் டவுன். அந்த மாதிரி டாப் ஹெவியாக இருக்கக்கூடாது. தசரதர் அதுக்கு ரொம்ப கிளாசிக் இன்ஸ்டன்ஸாக இருந்திருக்கார். 8 மந்திரிகள் தான் இந்த கோசல தேசத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு. 8 மந்திரிகள் தான். வேறு 9வது மந்திரி இருந்ததாக ராமாயணத்தில் ரெக்கார்டு இல்லை. அந்த பேரே ரொம்ப சஜஸ்டிவாக இருக்குது. அந்த மந்திரிகளுடைய பேரே ரொம்ப சஜஸ்டிவாக இருக்குது. திருஷ்டிர் ஜெயந்தோ விஜயா, ஒரு ரொம்ப ஜெயத்தையே தேடி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரி ஜெயந்தர். சாதாரண ஜெயம் இல்லை, விசேஷமான ஜெயம் விஜயா. சித்தார்த்தோ அர்த்தசாதகா, அவர் காரியத்தை ஆரம்பித்தார்னா முடிக்காமல் விட மாட்டார் சித்தார்த்தகா. அதே மாதிரி தான் அர்த்தசாதகா, நினச்ச காரியத்தை முடிக்கக்கூடியவர் அர்த்தசாதகா. எப்போதும் மனசு கலங்காமல் எப்போதும் சாந்தமாக இருக்கக்கூடியவர் அசோகா. சோகமே கிடையாது. சோகம் வந்தால் இட் வில் டிஸ்டர்ப் யுவர் ஜட்ஜ்மெண்ட். யூ கேனாட் டேக் கரெக்ட் டிசிஷன்ஸ் வென் யூ ஆர் ஆன் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சாரோ. அதனால் அசோகா. மந்திரபாலஸ்ச, மந்திரங்கிறது இங்கே காயத்ரி பஞ்சாட்சரம் அஷ்டாட்சரின்னு அர்த்தம் இல்லை. ராஜாவுக்கு மந்திரிகள் கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸுக்கு தான் த கவுன்சில் விச் இஸ் டெண்டர்ட் பை தி மினிஸ்டர்ஸ் டு தி கிங், அதுக்கு தான் மந்திரம்னு பேர். அந்த மந்திரத்தை ரட்சிக்கக்கூடிய இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க தெர் இஸ் எ கன்செப்ட் கால் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. கேபினட் ப்ரொசீடிங்ஸில் எல்லாத்தையும் வெளியில் வர முடியாது. Certain things only the participating cabinet members alone are privy to it. The general public cannot be made privy to it. அதனால் பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரிவிலேஜ்னு சொல்கிறா, மினிஸ்டீரியல் ப்ரிவிலேஜ்னு சொல்கிறா. அந்த மாதிரி எந்தெந்த விஷயத்தை வெளியில் சொல்லலாமோ அதான் சொல்லலாம். பல விஷயங்கள் ரகசியமாக கோப்பியமாக தான் இருக்கணும். அந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணதுனால மந்திரபாலஸ்ச அவருக்கு பேர். நல்ல மந்திரமாக நல்ல உபதேசமாக ராஜாவுக்கு நல்ல சஜஷன்ஸாக கொடுக்கறதுனால சுமந்திரஸ்ச அஷ்டமோ பவத். இந்த சுமந்திரர் எப்படின்னாக்க அவர் பிறப்பால் சூத வம்சத்தை சேர்ந்தவர். சூதர்னு சொன்னால் 2 விதமான அர்த்தங்கள். சூதர்னால் தேரோட்டின்னு ஒரு அர்த்தம்,
சூதர்னு சொன்னால் ராஜாவுடைய சதஸ்தில் ராஜாவை கொண்டாடி பாடக்கூடிய சூதர்கள், மாகதர்கள், வந்திகள் இவெல்லாம் இருக்கா. அந்த மாதிரி வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர். தேவர் ராயல் பார்ட்ஸ் அண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் இன் தி ராயல் கோர்ட்ஸ். அதோடு கூட இவர் தேரோட்டியாகவும் வந்திருக்கார், தானே தேரை ஓட்டின்னு வந்திருக்கார். ராமனுக்கு பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்தில் கதையெல்லாம் வரப்போகுது. ஒரு மந்திரியாக இருக்கக்கூடியவர் தன்கார ஓட்டினாலே பெரிய விஷயம், அதுவே இட் வில் கிரியேட் நியூஸ். வேற ஒருத்தருக்கு இவர் வண்டி விட்டார்னு எங்கேயாவது உண்டா? ஏன் இப்படி விட்டார் அப்படின்னாக்க, நமக்கு பரம்பராகதமாக இருக்கக்கூடிய தர்மம் தேரோட்டுறது. இன்றைக்கி ஏதோ ராஜாவுக்கு மட்டும் ஒரு பிரியம் வந்திருக்கு, மந்திரியாக வச்சுருக்கார். அதனால் ஸ்வதர்மத்தை விட்டுவிடப்படாது. ஸ்வதர்மத்தை விடாமல் இருந்தால் இன்றைக்கி இருந்தாலும் ஸ்ரேயஸ், ஸ்வதர்மத்தை விட்டுவிட்டா என்றைக்கும் ஸ்ரேயஸ் கிடையாதுன்னு அவர் தேரோட்டக்கூடிய வேலையை விடலை. இன் அடிஷன் டு இஸ் மினிஸ்டீரியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், மந்திரியாக இருந்து ரொம்ப நாள் தசரதருக்கு கூட இருந்து சகாயமாக இருந்திருக்கார். ஆனால் தேரோட்டத்தை விடலை. ஸ்வதர்மத்தை விடாமல் இருந்ததுனால தான் அவருக்கு பகவான் ஆச்சரியமான தரிசனம். அயோத்தியா காண்டத்தில் ததர்ஷசூத பர்யங்கே சௌவர்ணே சோத்தரச்சதே வராக ருதிராபேன சுச்சினாச்ச சுகந்தினா அனுலிப்தம் பரார்த்தேன சந்தனேன பரந்தபம். ராமரை போய் பார்க்கும்போது அந்த சுமந்தருக்கு ஆச்சரியமாக ஒரு தரிசனம் கொடுத்துருக்கார் சுவாமி. அயோத்தியா காண்டத்தில் பின்னாடி வரப்போகுது. இந்த 8 மந்திரிகளை போல 8 பிரம்மர்ஷிகள் இருந்திருக்காள் தசரதுடைய சதஸில். இந்த ஆர்டர் கொஞ்சம் மாறுறதே தவிர அதே பிரம்மர்ஷிகள் தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறபோது யார் இருந்தாலோ அவள் தான் ஆரம்பத்திலையும் சொல்லியிருக்காள். அது வசிஷ்டோ வாமதேவஸ்ச ஜனபாலிகி அத காஷ்யபா காத்யாயன சுயக்யஸ்ச கௌதமோ விஜயஸ்ததா. 9வது ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கார். அவர் பட்டாபிஷேக கட்டத்தில் இல்லை, எல்லாம் வித்தியாசம். மார்க்கண்டேயர் இருந்தார்னு இருக்குங்க. இந்த ஆரம்பத்தில் பாலகாண்டத்தில் சொல்லும்போது வசிஷ்டர், வாமதேவர், ஜாபாதி, காஷ்யபர். கஷ்யபர் ரொம்ப பெரிய தபஸ்வியவர். ஏன் அவருக்கு கஷ்யபர்னு பேருன்னு வேதம் சொல்லித்து, நிருக்தத்தை சொல்லித்து, சூரிய நமஸ்கார பிரஷ்னத்தை சொல்லித்து, எல்லாத்துலேயும் பார்க்கக்கூடியவர். அதனால தான் கஷ்யப பஷ்யகோ பவதின்னு வேத வாக்கியம். கஷ்யப பஷ்யகோ பவதி யத் சர்வம் பரிபஷ்யதீதி சௌக்ஷ்மியாத். எல்லாத்தையும் பார்க்குறாருன்னா அவர் ஊராக சுற்றின்னு இருக்காருன்னு அர்த்தம் இல்லை. எல்லாத்துலேயும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்தை பார்க்கக்கூடியவர், எல்லாத்துக்கும் எசன்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை பார்க்குறவர்னு அர்த்தம். எத் சர்வம் பரிபஷ்யதீதி சௌக்ஷ்மியாத். அதனால தான் சூக்ஷ்ம திருஷ்டியோடு பார்க்குறார். வெளிப்படையாக ரூபத்தை பார்த்தா ஸ்தூலமாக இருக்குது, அந்த ஸ்தூலத்துக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மத்தை பார்க்கக்கூடியவர். அதனால தான் அவருக்கு கஷ்யபர் பேர். எவர் பார்க்குறாரோ பஷ்யதி ச கஷ்யபகா. அதனால் சாஸ்திரம் என்ன பண்ணி கொடுத்து ஒரு உபாயம் சொல்லி கொடுத்தது. பிராமணன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்து ஒரு குழந்தை, ஆனால் கோத்திரம் தெரியலைன்னா காஷ்யப கோத்திரம்னு எடுத்துக்கோன்னு சாஸ்திரம். அது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் எப்படி வரும்? ஒரு இமேஜினரி சினாரியோ நினச்சி பாருங்க. பக்கத்து வீட்டில் 2 பேர் இருந்தால், ஒரு வீட்டில் கொஞ்சம் மிடில் ஏஜ் தம்பதிகள், இன்னொரு வீட்டில் இளம் தம்பதிகள். 2 வயசில் ஒரு புள்ள குழந்தை இருக்குது அவளுக்கு. அந்த தம்பதிகள், இளம் தம்பதிகளில் புருஷனும் அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே பிள்ளை, பத்னியும் அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே பெண்ணு. அதனால் பெரியவாள் தான் தவறி போயாச்சு. இந்த இளம் தம்பதிகள் மாத்திரம்தான் இருக்கா. ஒரே பொண்ணும் ஒரே பிள்ளை. அவளுக்கு கூட யாரும், அவள் பெரியவாளுக்கும் கூட பிறந்தவா யாரும் இல்லை. சித்தப்பா, பெரியப்பா, மாமா, திம்பேர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அவளும் ஒத்த மரமாக இருக்குது. அந்த குடும்பம் முழுக்க ஒத்த மரமாக வந்திருக்கு பொருளுக்கு. ஏதோ போராத காலம் ஒரு விபத்தில் இந்த இளந்தம்பதிகள் 2 பேரும் உயிரிழக்க முடியாயிடுச்சு. குழந்தை மாத்திரம் பழைச்சி கொடுத்து. அந்த விபத்தில் அப்பா அம்மா 2 பேரும் போயிட்டா. அவரோட பக்கத்தாத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மிடில் ஏஜ் தம்பதி அந்த குழந்தைய பாவம் ஹியூமனிட்டியன் கிரவுண்ட்ஸில் அந்த குழந்தைய எடுத்து வளர்த்துன்னு வரா. 7 வயசாச்சு, உபநயனம் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ என்ன கோத்திரம்னு சொல்கிறது? 2 வயசு குழந்தைக்கு என்னமா தெரியும்? பிராமண குழந்தைன்னே தெரியாது, கோத்திரம் என்னமா தெரியும்? ரொம்ப பேருக்கு 60 வயசில் தெரியல கோத்திரம். ஐ ஆம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங். இது மாதிரி ஒருத்தர் பேஷண்ட் பண்ண ரொம்ப நாள் முன்னாடி செகண்ட் ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஏதோ பேஷண்ட்டு போகிற போது என்னை விட ஒரு தலைமுறை பெரியவர். அப்போவே அவருக்கு ஒரு 60 வயசு இருக்கும். அவர் நீங்கள் என்ன கோத்திரமாமான்னு கேஷுவலாக ஏதோ பேச்சு வந்தது கேட்டேன். நாங்கள்லாம் வடமாள்னார். இந்த வடமாளுக்கும் கோத்திரத்துக்கு சம்மந்தம் கிடையாது, அது வேறு பிரிவு. பிரேச்சரணம், வடமா, அஷ்டசகஸ்திரம், வாத்தியமாங்கிறது அது வேறு பிரிவு.
கோத்திரத்தை பேஸ் பண்ணி இல்லை. கோத்திரங்கிறது ஒரு ரிஷிட்டேந்து வந்திருக்கக்கூடிய பாரம்பரியம், லீனியேஜ். இதை மறந்துவிடக்கூடாது, இது ரொம்ப முக்கியம். அதை பற்றி பின்னாடி சொல்கிறேன். அயோத்தியா காண்டத்தில் வரும்போது சந்தர்ப்பம் இருக்கும், சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். இந்த கோத்திரம் தெரியாத இந்த குழந்தை 2 வயசு குழந்தையாக இருக்குது, 4-5 வருஷம் இங்கே தான் வளர்ந்துருக்கு, பக்கத்தில் வளர்ந்துருக்கு. உபநயனம் பண்ணி வைக்கணும். அபிவாதிய உபநயனத்தில் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சந்தியாவனத்துக்கு புஸ்தகம் உண்டு. யஜுர்வேதி சந்தியாவந்தனம் போட்டிருப்பா, இதே திரிவேதி சந்தியாவந்தனம் தனித்தனியாக அந்தந்த வேதத்தில் இருந்தாப்பில் போட்டிருப்பா, புஸ்தகங்கள்லாம் உண்டு. அபிவாதிக்கு புஸ்தகம் கிடையாது. அபிவாதியை சொல்லி கொடுத்தாதான் இவனுக்கு தெரியும். சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா 3-4 விஷயம் தெரியணும். என்ன வேதம், என்ன சூத்திரம், என்ன கோத்திரம், என்ன சர்மா நாம என்ன நாமகரணம் என்ன தெரியணும். இந்த 4 இருந்தால் யூ கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி அபிவாதிகை. என்ன கோத்திரம்னு தெரியல, சின்ன குழந்தை 2 வயசு குழந்தையிலேருந்து வளர்ந்துட்டு வருதோனும் அப்போ காஷ்யப கோத்திரம்னு எடுத்துக்கோன்னு சாஸ்திரம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலேயும் பிரம்மத்தை பார்க்கக்கூடியவர். அந்த மாதிரி காஷ்யப கோத்திரம்னு கோத்திரம் தெரியாத கேஸில் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால தான் பிராமணனுக்கு பார்ப்பான்னு பேர் வந்தது. இப்போல்லாம் தூஷணத்துக்கு உரிய பதமாக இருந்தாலும் கூட பார்ப்பான்னா பிரம்மத்தை பார்க்கக்கூடியவன் அர்த்தம். மந்திரத்தை பார்க்கக்கூடியவன். ரிஷிகள்லாம் மந்திரத்தை பார்த்ததா, ரிஷேகா மந்திர திஷ்டாரகா, அந்த பரம்பரையில் வந்தவா தான் பிராமணா. எல்லாரும் ஏதோ ஒரு ரிஷியுடைய பரம்பரையில் தான் வந்திருக்கா. அதனால் மந்திரத்தை பார்க்கக்கூடியவன் பார்ப்பான், பிரம்மத்தை பார்க்கக்கூடியவன் பார்ப்பான். யாராவது ஒருத்தன் தெருவில் போடுவது பார்ப்பான்னு கூப்பிட்டாக்கா அவன்கிட்ட கோச்சிக்கப்படாது. நமக்கு இல்லாத ஒரு யோகிதையை அவன் கொடுக்குறான். நம்ம பிரம்மத்தையும் பார்க்கல, மந்திரத்தையும் பார்க்கல, ஆனால் உன் ஜென்மம் இருக்காதான் வந்திருக்குங்கிறத ஞாபகப்படுத்திட்டு போகிறான். யாரோ ஒருத்தன் நிந்தனையாக யூஸ் பண்ணால் கூட அந்த பதமானது நமக்கு ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பதமாக இருக்குது. அதனால் பார்ப்பான்னு சொன்னால் மந்திரத்தை பார்க்கக்கூடியவன், பிரம்மத்தை பார்க்கக்கூடியவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த கஷ்யபருக்கு அவ்வளோ பெருமை. அந்த கஷ்யபர் ஒரு பிரம்மரிஷியாக இருந்திருக்கார். தசரதுடைய சதஸில் வசிஷ்டோ வாமதேவஸ்ட. வாமதேவருக்கு என்ன பெருமைனா அவர் பிறக்கிற போதே ஞானியாக பிறந்தார்னு இருக்குது. சுகோ முக்தகா வாமதேவோ முக்தகான்னு வாக்கியம். சுகாச்சாரியாலும் வாமதேவரும் மாத்திரு கர்ப்பத்திலேருந்து பிறக்கிற போதே ஞானியாக பிறந்தார். பிறந்தப்புறம் சாதனை பண்ணி தபஸ் பண்ணி ஞானம் வரல. சுகோ முக்தோ வாமதேவோ முக்தகா. வசிஷ்டருக்கு என்ன பெருமைனாக்க இன்றைக்கி கான்ஸ்டிடியூஷனில் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஒரு ஸ்தானம் கொடுத்துருக்கு. கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபஸ்ட் அமங் ஈக்குவல்ஸ். எல்லோரும் கேபினட் கொலீக்ஸ் எல்லோரும் ஈக்குவல் தான், பட் ஆக்குபைஸ் த ஃபஸ்ட் பொசிஷன் அமங் தி ஈக்குவல்ஸ். பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அப்படி தான் சொல்கிறது. இது யாரோ கான்ஸ்டிடியூஷன் எழுதுகிற போது 1950 யாரோ அவளுக்கு ஒரு பிரெயின் வேவ் வந்ததுன்னு நினைக்கப்படாது. இது எங்கே இருக்குன்னா வேதத்தில் தான் முதல்ல இருக்குது. கான்ஸ்டிடியூஷனல் கன்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வேதத்தில் இருக்குது. வசிஷ்ட சமானானாம் பவதி. வசிஷ்டகாங்கிறது ஃபஸ்ட்டு, சமானானாம் அமங் ஈக்குவல்ஸ். வசிஷ்ட சமானானாம் பவதி. வசிஷ்டோ வாமதேவஸ்ட ஜாபாலிகி அத காஷ்யபகா. ஜாபாலியை போய் பிரம்மர்ஷி கோஷ்டியில் சேர்த்துருக்காரு. என்ன அவர் வாஸ்தவத்தில் நாஸ்திகர் இல்லை. பின்னாடி ஜாபாலி நாஸ்திகவாதம் பண்ணுற மாதிரி அயோத்தியா காண்டத்தை தோணுனா கூட ராமன் எப்படியாவது திரும்பி அயோத்திக்கு கூட்டின்னு வரணுங்கிறதுக்காக சொன்னாரே தவிர அவர் வாஸ்தவத்தில் நான் நாஸ்திகோகம் நச்ச நாஸ்தி கஞ்சனா கஷ்டனா, நான் நாஸ்திகன் இல்லைன்னு தன்வாக்காதியே சொல்கிறார், அயோத்தியா காண்டத்தில் சொல்கிறார். அதனால் ஜாபாலியும் பெரிய பிரம்மரிஷி இல்லைன்னா பகவானுக்கு போய் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய பாக்கியம் அவருக்கு கிடச்சிருக்குமா? ஜாபாலியை குறைச்சலாம் நினச்சிடக்கூடாது. ஜாபால உபனிஷத்துன்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த ஜாபாலியோடு சம்மந்தப்பட்டதான் நமக்கு தெரியல, தீர்மானமாக தெரியல. ஆனால் ஜாபால உபனிஷத்து ஒன்று இருக்குது. உபனிஷத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு சத்தியகாம ஜாபாலன்னு ஒரு பிரம்மச்சாரியை பற்றி பேசுகிறது உபனிஷத்து. வசிஷ்டோ வாமதேவஸ்ட ஜாபாலி அத கஷ்யபகா காத்தியாயன சுயக்யஸ்ச. காத்தியாயனர் அவருக்கு அம்பாளே பெண்ணாக வந்து பிறந்திருக்காள். அதனால தான் அவளுக்கு காத்தியாயினின்னு பேர். காத்தியாயனுடைய பெண்ணாக வந்து பிறந்ததுனால காத்தியாயினின்னு பேர். சுக்ல யஜுர்வேதத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் காத்தியாயனர். நமக்கு எப்படி ஆபஸ்தம்பர் சூத்திரம் பண்ணி கொடுத்தாரோ கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துக்கு, போதாயனர் பண்ணி கொடுத்தாரோ, அந்த மாதிரி சுக்ல யஜுர்வேதத்துக்கு சூத்திரம் பண்ணி கொடுத்தவர் காத்தியாயனர். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு வித்தியாசம் சொல்கிறேன். ரொம்ப வேதவித்துகளாக இருக்கிறவா பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டானா பிரம்மமேத சம்ஸ்காரம்னு பண்ணுவாள். அதுக்கு கொஞ்சம் கடினமான மந்திர பிரயோகங்கள்லாம் உண்டு. அவர் தவறி போனவர் வேதவித்தாக இருக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, கர்மா பண்ணக்கூடிய புள்ளியும் நல்லா அத்தியனம் பண்ணிருக்கணும். அப்போ தான் பிரம்மமேத சம்ஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும். அந்த பிரம்மமேத சம்ஸ்காரம் யஜுர்வேதத்தில் கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தில் இருக்குது. சுக்ல யஜுர்வேதத்தில் காத்தியாயனர் சொல்லலை.
சுக்லயஜுர்வேதிகளுக்கு பிரம்மவேத சம்ஸ்காரம் சொல்லலை காத்தியாயனர். இந்த மாதிரி ஃபைன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சில டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாம் உண்டு. காத்தியாயனர் சுக்லயஜுர்வேதத்துக்கு சூத்திரம் பண்ணி கொடுத்தவர். சுயக்யஸ்ச கௌதமோ விஜயஸ்ததா, அதாவது வசிஷ்டோ வாமதேவஸ்ச ஜாபாதிகி அத்த காஷ்யபகா காத்தியாயன சுயக்யஸ்ச கௌதமோ விஜயஸ்ததான்னு 8 ரிஷிகள் சொன்னார். இந்த சுயக்யங்கிறது நன்னா யாகத்தை நன்னா பண்ணவர், பேருக்கு ஏற்றாப்புல நிறைய யாகங்கள் பரிஷ்காரமாக யாகத்தை பண்ணவர் கௌதமர். கௌதம தர்மசூத்திரம்னு கொடுத்துருக்கார். கௌதமர் அவர் பண்ண தர்மசூத்திரத்துலேருந்து பெரியவாள்லாம் நிறைய கோட் பண்ணுவா. தர்மசூத்திரத்தை நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தவர் கௌதமர். ஆபஸ்தம்ப கிரகிய சூத்திரம் மாதிரி கௌதம தர்மசூத்திரம் உண்டு. அப்புறம் காத்தியாயன சுயக்யஸ்ட கௌதமோ விஜயஸ்ததா, எங்கே போனாலும் அவருக்கு ஜெயந்தான். அந்த மாதிரி விஜயம் இருந்திருக்கார். மார்க்கண்டேயரை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை, எல்லாருக்கும் தெரியும். மிருகண்டுடைய புத்திரனாக பிறந்து அவர் விஷ்ணு பரமேஸ்வரன் 2 பேர்த்தையும் பக்தி கொண்டவராக இருந்திருக்கார். ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். இன்றைக்கி பெரியவாளுடைய ஆராதனையாக இருக்கிறதுனால அந்த எபிசோடையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிவிடுறேன். ட்ரிபிள்கேன் பெரியவாளை வெள்ளை வேஷ்டியில் இருக்கிறது 19 வருஷம் அவளை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு அந்த கோகுலாஷ்டமி போது சப்தாகம் பண்ணுறதுக்கு சௌரியப்படுமான்னு கேட்டுன்னு வர சொல்லி மடத்துலேருந்து 2 பேர் அனுப்பிச்சா. சௌரியப்படுமானா பெரியவா கேட்குறா சப்தாகம்னா கிருஷ்ண பரமாத்மாவே கேட்குற மாதிரி. நடுவில் அவர் வெள்ளை வேஷ்டியும் அவள் பண்ணுற சாதம் ஒன்று வரும் அந்த கோகுலாஷ்டமி 7 நாளைக்குள்ளே. அதுக்கு இங்கேயே ஏற்பாடெல்லாம் முதல் வருஷம் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார். சென்னையிலேருந்து யாரோ பிராமணாவை சொல்லியாச்சு அந்த சாதத்துக்கு. சொன்ன பிராமணாவை மாற்ற வேண்டாம், இங்கே காஞ்சிபுரத்துக்கு வர சொல்லு, அவளுக்கு பஸ் சார்ஜ் தனியாக கொடுத்துடுறோம், இங்கேயே சாதத்தை பண்ணலான்னு சொல்லி பெரியவா 2-3 நாள் முன்னாடிலேருந்தே வேஷ்டி வாங்கியாச்சா பிராமணாளுக்கு. என்ன சமைக்க போகிறா, யார் சமைக்க போகிறா, என்ன கரிகா, எல்லாத்தையும் ஒரு கிரகஸ்தன் என்னெல்லாம் கவலைப்படணுமோ மாது சார்ந்தமோ பிது சார்ந்த விஷயத்துலையோ அதை பெரியவா கவலைப்பட்டிருந்தா. இவர் பாகவதம் படிச்சுருப்பார், பெரியவா அதை பற்றி கேட்டு விசாரிச்சிருந்து யாருக்கு என்ன பொறுப்பு கொடுக்கணும்னு பார்த்துருந்தா. அப்போ ஒரு வருஷம் என்ன பண்ணாலும் பாகவதம் தான் கூப்பிடுவா. அவர் சாஸ்திரிகள்னு கூப்பிடுறது பாகவதம் தான் கூப்பிடுறது. ஒரு விஷ்ணு பக்தன் பரமேஸ்வரன்கிட்ட பக்தி பண்ணணும்னு கேட்டிருக்கான். உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு ட்ரிபிள்கேன் பெரியவாள்கிட்ட மகாபெரிவா கேட்டிருக்கா. இது ட்ரிபிள்கேன் பெரியவாளை எங்கிட்ட ரொம்ப வருஷம் கழித்து எங்கிட்ட அவள் நேரேட் பண்ணா 1-to-1 பேஷண்ட் போது சொன்னான். பாகவதம் முழுக்க கண்டஸ்தம், ராமாயணம் முழுக்க கண்டஸ்தம், ஆனால் ரொம்ப வினயம். புஸ்தகத்தை பார்த்து சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்த்தா மார்க்கண்டேய சரித்திரம் 12வது ஸ்கந்தத்தில் பகவான் நரநாராயண ஸ்வரூபியாக எதிர்த்தாப்பில் வந்து தர்சனம் கொடுத்துருக்கார் மார்க்கண்டேயருக்கு. அப்போ அதுக்கப்புறம் பரமேஸ்வரன் தரிசனம் கொடுத்துருக்கார், அம்பாளோடு வந்திருக்கார். பரமேஸ்வரன்கிட்ட போய் வரம் கேட்கிறார் மார்க்கண்டேயர். பகவதி அச்சுதாம் பக்திம் தத்பரேஷு ததாத்வயி, அச்சுதனாக இருக்கக்கூடிய பகவான்கிட்ட ஒரு நாளும் பிரியாத பக்தி ஏற்படணும், அவனை சேர்ந்து அடியார்கள்ட்ட பக்தி ஏற்படணும். பரமேஸ்வரா உங்கள்கிட்ட பக்தி ஏற்படணும். தத்பரேஷு ததாத்வயி. இதை ட்ரிபிள்கேன் பெரியவா ரொம்ப நாள் கழிச்சு என்கிட்ட சொல்லவும் சொன்னார். அன்றைக்கி பெரியவா ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு மிட்டாய் கிடைச்சா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுமோ அந்த மாதிரி சந்தோஷப்பட்டு இந்த கால் ஸ்லோகத்தை ஒரு 30-40 முறை சொல்லி துள்ளி குதிச்சுன்னு சொல்லியிருக்கா. தத்பரேஷு ததாத்வயி தத்பரேஷு ததாத்வயி மார்க்கண்டேயர் கேட்டிருக்காருன்னு. சாதாரணமாக மார்க்கண்டேய சரித்திரம் கடைசியில் வருதுன்னு பாகவதத்தில் சப்தாகத்தில் ராத்திரி 12 மணிக்கு தான் வரும். அந்த வருஷம் ராத்திரி 9 மணிக்கே வந்துடுத்து மார்க்கண்டேய சரித்திரம் அப்படின்னு அதையும் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டா. அப்புறம் 12 மணிக்கு தான் கோகுலாஷ்டமி பூஜை 12 மணிக்கு தான் பண்ணுறது. பாகவதம் முன்னாடி முடிஞ்சாலும் 12 மணிக்கு தான், 12 மணிக்கு தீபாராதனை ஆகிற மாதிரி தான் கோகுலாஷ்டமி பூஜை கிருஷ்ண பூஜையை பண்ணுறது வழக்கம். மறுநாள் கீதை படிக்கிறது தான் பெரியவாருடைய சந்நிதியில் அப்படி தான் சம்பிரதாயம் இருந்தது. இந்த மார்க்கண்டேயர் பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் விஷ்ணுடைய அனுகிரகம் 2ஐயும் பெற்றவர். அப்படி சாஸ்வதமாக சிரஞ்சீவிகளுக்குள்ள முதல் ஸ்தானம் மார்க்கண்டேயருக்கு. இப்பேற்பட்ட மகர்ஷிகள் தான் மகான்கள்லாம் அந்த சதஸுக்கு அலங்காரமாக இருந்திருக்காள் தசரதனுடைய சதஸில். இந்த மந்திரிகளுக்கு என்ன லட்சணம்னு பல ஸ்லோகங்கள் சொன்னேன். பிராப்தகாலம் யதா தண்டம் தாரயேயுகு சுதேஷ்வபிகி. தன் பிள்ளையாக இருந்தால் கூட தப்பு பண்ணிவிட்டான்னா சாஸ்திர பிரகாரம் சட்டப்பிரகாரம் என்ன தண்டனை கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்கறதுக்கு யோஜனை பண்ண மாட்டாளாம். தன் பிள்ளைங்கிறதுனால சரி கிடையாது. தாரயேயுகு சுதேஷ்வபி. அது மாத்திரம் இல்லை, கஷ்டின்ன துஷ்டஸ்தத்னாசீத் பரதாரரதோ நரகா. மாற்றான் மனைவிரத்த தப்பான எண்ணம் கொண்ட துஷ்டன் ஒருத்தர் கூட இல்லைன்னு விட்டார்.
மந்திரிகள்கிட்ட மாத்திரம் இல்லை, பிரஜைகளுக்கும். கஷ்டிந்த துஷ்டகா தத்ராசீது பரதார ரதோ நரகா. இல்லைன்னா ராமர் அந்த அயோத்தியில் அவதாரம் பண்ணுவரா பரஸ்திரியை தாயாராகவே தான் நினச்சிருக்கா. யாருமே ஒரு தப்பான எண்ணம் பாராட்டினது கிடையாது. அது மாத்திரம் இல்லை, தேஷாம் அவிதித்தம் கிஞ்சித் ஸ்வேஷு நாஸ்தி பரேஷுவா. அவளுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது. தன் விஷயமாக இருந்தாலும் புறத்தியார் விஷயமாக இருந்தாலும் விதேசேஷு வேறு தேசங்களில் முதற்கொண்டு இவருடைய இந்த மந்திரிகளுடைய பெருமைகள் தான் பரவி இருந்தான். நன்னா எல்லா விஷயமும் நன்னா தெரியும் தான். என்ன அர்த்தம்னா இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் வாஸ் பர்ஃபெக்ட்னு அர்த்தம். இன்றைக்கி இன்டெலிஜென்ஸ் பரோன்னு சொல்கிறோமோனோ, இந்த ஹோம் மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வரக்கூடிய இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருந்துக்கு தசரத ராஜ்யத்தில் தெர் வாஸ் நோ கேப் இன் இன்டெலிஜென்ஸ். அதனால தான் தேஷாம் அவிதிதம் கிஞ்சித் ஸ்வேஷு நாஸ்தி பரேஷுவா. பிரம்மக்ஷத்திரம் அகிம்சந்தா தே கோஷம் சமபூரையன்னு. கோஷம் எப்போதுமே ரொம்ப இருக்கும். கோஷங்கிறது ட்ரெஷரி எப்போதும் ரொம்ப இருக்குது. அதில் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் வந்தது, இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இது பின்னாடி கட்சி சர்க்கத்தில் சுவாமி சொல்ல போகிற உன்னுடைய செலவானது உன்னுடைய வரவுக்கு உள்ளே இருக்கான்னு கேட்குற. ஒன்லி when the expenditure increases or exceeds the income, the government is forced to print money, which we call as deficit financing. அது என்ன ஆகுது? அல்டிமேட்லி இட் ஒன்லி lowers the purchasing power of the currency. இதெல்லாம் பேசிக் எக்கனாமிக்ஸ். பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் தி கரன்சி குறைஞ்சி போய்டுறது. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு அஃபிஷியலி டிவேல்யூ இட். இட் கெட்ஸ் டிவேல்யூட் ஆன் இட்ஸ் ஓன் பிகாஸ் தி சப்ளை ஆஃப் மணி இஸ் மோர் தேன் தி ஆக்சுவல் ஒர்த். அதான் விஷயம். சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட்ங்கிறது பேசிக் லாவனும். அதெல்லாம் சாஸ்திரம் ஒத்துக்கலை, ராமாயணம் ஒத்துக்கலை, ராமரும் ஒத்துக்கலை. பின்னாடி இந்த கட்சி சர்க்கம் வரும்போது அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறேன். இங்கே அவள் கோஷத்தை நல்லா ஒப்பி வச்சுருந்தா. ட்ரெஷரி வாஸ் ஆல்வேஸ் ஃபுல். ஆனால் without a single soul feeling afflicted. இதுதான் முக்கியம். பிராமணாலோ க்ஷத்திரியர்களோ யாராக இருந்தாலும் ரொம்ப வசூல் பண்ணுறாளே வரிய அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு வரி கொடுக்கும்படியாக ஒருத்தர் கூட வைக்கலை. பிரம்மக்ஷத்ரா நகிம்சந்தா தே கோஷம் சமபூரையன்னு பிரஜானாம் பாலனம் குர்வன்னு. பிரஜைகளுக்கெல்லாம் பாலனம் பண்ணால் அதர்மத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன் தார்மீகமாக ஜனங்களை திருப்தி பண்ணணும்னு இருக்குது. தர்மேன ரஞ்சகன் பிரஜாக, தார்மீகமாக திருப்தி பண்ணணும். எல்லாருக்கும் நான் ஃப்ரீபியை கொடுக்குறேன், ஃப்ரீயாக அதை கொடுக்குறேன், ஃப்ரிட்ஜை கொடுக்குறேன், டிவியை கொடுக்குறேன், அதை கொடுக்குறேன், மிக்சியை கொடுக்குறேன், ஏதோ கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாலோனோ இந்த மாதிரி கொடுத்து அவனை திருப்தி பண்ணுறதில்லை. தார்மீகமாக திருப்தி பண்ணவர் தான் ராஜா. இப்பேற்பட்ட மந்திரிகளை வச்சுண்டு சிறந்த பிரம்மரிஷிகளை எல்லாம் வச்சுண்டு ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய தசரதற்கு ஒரே ஒரு குறை. தஸ்யத்வேவம் பிரபாவஸ்ய தர்மஜ்யஸ்ய மகாத்மனः சுதார்த்தம் தப்யமானஸ்ய நாஹாசீத் வம்சகரசுதः. ஒரே ஒரு மருந்துக்கு ஒரு குழந்தை கூட இல்லையே, ஒரு பிள்ளை இல்லையே. பெண் இருந்திருக்கா. இது பாகவதத்தில் இருக்குது. சாந்தான்னு ஒரு பெண் இருக்கா. அந்த பெண்ணை கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். அங்க தேசத்து ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய ரோமபாதருக்கு அபிமான புத்திரியாக கொடுத்தார். அந்த சாந்தாவை ரிஷசிங்கருக்கு விவாகம் பண்ணி வச்சார் ரோமபாதருங்கிறது கதை. அது பின்னாடி வரப்போகிறது. அந்த ரிஷசிங்கருடைய சரித்திரம் வரும்போது வரப்போகிறது. ஆனால் வம்சம் விருத்தியாகிறதுக்கு, அந்த கோத்திரம் விருத்தியாகிறதுக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லையேன்னு சுதார்த்தம் தப்பியமானஸ்ய நாசீத் வம்சகரஸ்ருதः அதாஸ்மின் அனபத்தியதையா தூயமானமானசே தசரதே புத்திரார்த்தம் கிருதும் அஸ்வமேதம் விதாத்தும் மந்திரிபிஸ்ஸக மந்திரியமானே தசரதே சுமந்திரः பிரகிஷ்டமனாः மகர்ஷேகே அங்கதேச சங்கதாவக்ரக நிகிரக சௌண்டஸ்ய அவசியம் விபாண்டகசூனோ ரிஷசிங்கஸ்ய பிரபாவாத் பிரபவோ பவிதா குமாராணாம் இது சனத்குமாரோ தீர்த்தம் புராவிருத்தம் அமுஷ்மை தசரதாய கதையாமாச. சம்பூராமாயணம் போஜனுடைய வாக்கு. இந்த கத்தியமாக வரும்போது இது போஜன், பத்தியமாக வந்துட்டுனா காளிதாசன். ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருக்கார். சந்ததி இல்லையே, பிரஜையால் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு பூர்ணத்துவம் வருதுன்னு இருக்குது. பிரஜை ஏற்படலையே கவலைப்படக்கூடியவருக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி தேவயுகேன்னு இருக்குது வால்மீகி ராமாயணத்தில். தேவயுகங்கிறது கிருத்தயுகம். கிருத்தயுகத்தில்
சனத்குமார் சொன்ன விஷயத்தை அந்த காலத்துலேருந்தே இருந்திருக்கார், சுமந்திரர் இருந்திருக்கார். அதை எடுத்து தசரதருக்கு ஞாபகப்படுத்தினாராம். அங்கே சனத்குமார் ஒரு பவிஷ்ய ராமாயணம் சொல்லியிருக்கார். பவிஷ்ய ராமாயணம் 2 இடத்துல முக்கியமாக வருது. ஒன்றும் கிஷ்கிந்தாகாண்டத்துடைய கடைசியில் நிஷாகரர் என்ற மகரிஷி ராமன் அவதாரம் பண்ணதுக்கு 8000 வருஷம் முன்னாடி சொன்ன ராமாயணத்தை அங்கே சம்பாத்தி ரீகவுண்ட் பண்ணுற கிஷ்கிந்தாகாண்டத்துடைய கடைசியில். இங்கே பாலகாண்டத்தில் ஆரம்பத்திலேயே அது பல ஸ்லோகங்கள் சனத்குமார் சொல்லியிருக்கார். இந்த வம்சத்தில் தசரதர்னு ஒரு ராஜா பிறக்க போகிறார். அந்த தசரதருக்கு 4 பிள்ளைகள் பிறக்க போகிறாள். யஜ்யம் பண்ணப்புறம் புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணப்புறம் பிறக்க போகிறா. இது எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே சனத்குமார் சொல்லியிருக்கார். 60000 வருஷங்களாக ஆட்சி புரிஞ்சுன்னு இருக்கக்கூடிய தசரதருக்கு ஒரு 60000 வருஷம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுவானே. விவாகமாகி 2-3 வருஷமாச்சு, குழந்தை இல்லைனாக்கா புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணி உங்களுக்கு புத்திரன் பிறக்கணும்னு பிரார்த்தி இருக்குதுன்னு சனத்குமார் அன்றைக்கே சொல்லிவிட்டார், கிருதயுகத்திலேயே சொல்லிவிட்டார். அப்போவே ஞாபகப்படுத்தப்படாதா? 60000 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தான் இவருக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கு. அதாவது பகவான் அவதாரம் பண்ணக்கூடிய காலம் எப்போ அமையிறதோ அப்போ தான் இவாளுக்கு, பாக்கி இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் அதுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்கோ அதை செய்கிறதுக்கோ பிரமேயமானது பகவான் அவதாரம் பண்ணக்கூடிய காலம் வரபோது தான். 50000 வருஷம் முன்னாடி ஞாபகப்படுத்திக்கூடாதுன்னு கேட்டாக்க தோணணுமே, அந்த சமயத்தில் தோணணுமே. பகவான் தான் சங்கல்பம் பண்ணுறார். எந்த சமயத்தில் யாருக்கு என்ன தோணணும், எதை ஞாபகப்படுத்தி பண்ணணும்னு சுவாமி தான் பண்ணுறார். அதனால் ரொம்ப நாள் முன்னாடி சனத்குமாரை சொல்லியிருக்கார், அஸ்வமேதம் பண்ணி புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணால் 4 பிள்ளைகள் பிறப்பார்கள்னு சொல்லியிருக்கா. இதை சொன்ன உடனே அந்த ரிஷசிங்கரை வச்சுண்டு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கா. ரிஷசிங்கரை வச்சுட்டு பண்ணோம். விபாண்டகருடைய புள்ள ரிஷசிங்கர். அந்த ரிஷசிங்கரை வச்சுட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சுமந்திரர் ஞாபகப்படுத்தின உடனே ரிஷசிங்கரை அழைச்சின்னு வரணும். ரிஷசிங்கருடைய கதையை சொல்கிறேன். ரிஷசிங்கர் அங்க தேசத்தில் காலெடுத்து வச்ச உடனே மழை கொட்டித்து அப்படிங்கிற தத்ரச்சானி யமானே தூ தஸ்மின் விப்ரே தஸ்மின் மகாத்மனி வவர்ஷ சகசா தேவா ஜெகத் பிரக்லாதயன்ஸ்ததா. இது எப்படி ஒருத்தர் கால் எடுத்து வச்சா மழை கொட்டுமா? நான் பிரத்யட்சமாக பார்த்தேன். 1984 78லேருந்து 84 பர்யந்தம் 6 வருஷ காலம் தமிழ்நாட்டு எல்லையிலேயே இல்லாமல் கர்நாடகத்தையும் ஆந்திரத்தையும் மகாராஷ்டிரத்தையும் தன்னுடைய சரணால் பிந்தத்தால் பவித்திரம் பண்ணின வந்த பெரியவா 84 அந்த புது வருஷத்துக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இருக்கும். இந்த புது வருஷம் அதுக்கு ஒட்டினாப்பில் சித்திரை 1ஆம் தேதிக்கு ஒட்டினாப்பில் இருக்கும். வேலூரில் உள்ள நுழையிறா பெரியவா. அப்போ வேலூரில் நான் உபன்யாசம் பண்ணியிருந்தேன். டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் ஒரு 100-200 பக்தர்கள் பெரியவாளை ரிசீவ் பண்ணதுக்கு இருந்தால் நாங்கள் எல்லோரும் போனோம். நல்ல வெயில் காலம், பங்குனி முடிவு, அந்த மாதிரி ஒன்றும் மழை பெய்கிற காலமே இல்லை. பெரியவா கால் எடுத்து வச்சாலும் இல்லையோ தமிழ்நாடு எல்லையில் கால் எடுத்து வச்ச உடனே ஒரு மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் கொட்டிருக்கு மழை. ஐ வாஸ் அ டைரக்ட் விட்னஸ். அப்போ நினச்சிருந்தேன், ரிஷிசிங்கர் எடுத்து கால் எடுத்து வச்ச உடனே மழை கொட்டிட்டு அங்கே தேசத்துன்னு சொன்னால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம பிரத்யட்சமாக பார்த்துட்டு இருக்கோமே, 20ஆம் நூற்றாண்டில் நேராக கண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கோமே. பெரியவா போன இடங்கள்லாம் சுபிக்ஷம்னா மழை இல்லாத இடத்துலலாம் மழை பெஞ்சிருக்கு. அந்த ரிஷசிங்கர் அங்க தேசத்துக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணார்? ரிஷசிங்கரை இங்கே அழைச்சின்னு வந்து மேலே புத்திரகாமேஷ்டி பண்ண போகிறார். அஸ்வமேதம் பண்ணி புத்திரகாமேஷ்டி பண்ண போகிறாள். இதெல்லாம் சொல்லி நாளைக்கு ராமாவதாரம் சொல்லணும்னு உத்தேசம் பண்ணியிருக்கு. நாளைக்கு அனுஷமாக இருக்குது. பெரியவாளுடைய அவதார தினத்தில் ராமருடைய அவதாரத்தையும் பார்த்து விடணும்னு இருக்குது. அந்த அவதாரத்துடைய சூக்ஷ்மங்கள்லாம் அவகாசத்தை பொறுத்து, இல்லைன்னா சூரிய வம்சமோனோ சூரிய தினத்துலேயே அவதாரத்துடைய சூக்ஷ்மங்களுக்கெல்லாம் பார்ப்போம். அவதாரத்தை நாளைக்கு எப்படியா சொல்லிவிட்டாக்க அவதாரத்துடைய சூக்ஷ்மங்கள் வியாக்கியானங்களெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி பார்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கே 16 சர்க்கம் மட்டுமாவது வந்துடணும்னு நினச்சேன். இன்னும் இருக்குது, நிறைய இருக்குது, அந்த பாகங்கள்லாம் இருக்குது. 16ஆவது சர்க்கத்தில் பாயச பிரதானமெல்லாம் ஆகிடும். அப்புறம் 17 வந்து வானராளுடைய உற்பத்தி சொல்லி 18 ராமாவதாரம். ஆனால் இன்றைக்கி பெரியவாளை பற்றி ஆரம்பத்தில் ஒரு 1/2 மணி நேரம் சொன்னதுனால அந்த ராமாயண பாகமானது கொஞ்சம் நாளைக்கு தான் சொல்லும்படியாக இருக்குது. நாளைக்கு ராமாவதாரம் சுவாமி நடத்தி கொடுக்கணும். எல்லோரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையணும். நாளைக்கு இன்னொரு அனுஷத்தோட இன்னொரு புண்ணியகாலம் சேர்ந்துருக்கு. நாளைக்கு சனி பிரதோஷமாக தனி பிரதோஷமாகவும் வந்திருக்கு. இன்றைக்கி துவாதசி வந்து எடுத்தோம். தனி பிரதோஷம்னா துவாதசியும் பிரதோஷமும் சேராமல் இன்றைக்கி துவாதசி நாளைக்கு பிரதோஷம். அதனால் தனி பிரதோஷமாகவும் இருக்குது, சனி பிரதோஷமாகவும் இருக்குது. எல்லோரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையணும்.
तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி பெரியவா ஆராதனை அக்ஷரம் கொடுத்துருக்கா. இங்கே உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே ஆளுக்கு 2 அக்ஷரையாக எல்லோரும் பெற்றுக்கொண்டு போகணும். குந்தசும பிருந்தசம மந்தஹசிதாஸ்யம் நந்தகுல தந்தபர துந்தலன கந்தம் பூதனிஜகீதலவதூததுரிதம் தம் वातपुरनाथमिममातनु हृदब्जे नित्यान्नदात्रे च महीसुरेभ्यः नित्यं दिविस्थैः निशिपूजिताय मात्रा च पित्रा च तथा उद्धवेन सम्पूजितायास्तु नमो नमस्ते नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने श्रीकांचीपीठ सर्वस्व सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामहितगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायणपराय च रामचन्द्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वांछितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आंजनेयाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आंजनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते श्री हरये नमः गुरुवायुरप्पा शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते वासुदेव कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि गुरुवर्य पादुके शरणम्